اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تبارک و تعالی دے پاک نام تو جڑا زمین و آسمان دا مالک و مختار ہے. میرا سونا رب رحمان ہے، رحیم ہے، اون دی ذات الحمدللہ رب العالمین سب تو عظیم ہے. وسیب چینل دیکھن والے پاکستان تے پاکستان دے باہر جتھاں جتھاں بیٹھے سارے دی خدمت السلام علیکم. وسیب چینل در حقیقت ہر پاکستانی دے دل دی آواز ہے. انہاں دے احساسات کو اساں تواڈے سامنے بیان کریں دیں، انہاں دی محبت، انہاں دے جذبات باہر بیٹھے ہوئے بھی ایویں محسوس کریں دیں. بعض لوگ فون کرتے میں کو دسیں دیں جیویں وسیب چینل اساں دے دے ہیں ساکو ایویں لگ دے جیویں اساں اپنے گھر وچ بیٹھے ہیں. اے وسیب چینل تواڈا اپنا چینل ہے، تواڈے اپنے دل دی آواز ہے. 6 کروڑ سرائکی ہن زیادہ تھی گئے حسن تے جناب انہاں دے اپنے دل دی آواز ہے، اپنی زبان. پاکستان دا پہلا وہ چینل جڑے سرائکیاں دی نمائندگی کریں دا پہ، حالانکہ اتھاں ساڈے پنجابی بھرا بھی ہیں، اردو بھرا بھی ہیں، بلوچی بھی ہیں، تے ساریاں دی نمائندگی واسطے وسیبیاں دا ہے. تو میں جناب دا نوکر ہاں. جناب آج میرے پروگرام وچ او لوگ ہیں قانونی سیاستدانوں کو سڑوینا بھائی جنوبی پنجاب صوبہ، بھائی باولپور صوبہ، یہ کیا مسئلہ ہو سی؟ سیاستدانوں کو سڑوینا بھائی یہ اپنا ٹیل آلا تے جناب سرائکیاں دے مکانہ کو ڈھا دیتے، اگ لا دیتی. کوئی طارق بشیر چیمہ دا نا گندے، کوئی کی دا. حالانکہ طارق بشیر چیمہ نال ساری ملاقات تھی، یہ انتہائی ملنسار بہترین مہمان نواز بندہ ہے. تے اے او لوگ ہیں اج دے پروگرام میں جڑے قانونی دائرے دے وچ رہتے آئین دی بالادستی کو دیکھ دے ہوئے گال کریں دیں. جی میرے ہی شہر دے زی وقار وکلا پینل اج میرے نال ہے. تعارف کروا دوں، میرے نال بیٹھے محترم عظیم الحق پیرزادہ، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ملتان، کنوینئر صوبہ بناؤ تحریک. انہاں دے دور دے وچ ہن بھی انہاں نے اتھا بلندیاں تے گھن گئے ہیں صوبہ بناؤ تحریک تے جیندے وچ وکلا شامل تھی ونجے نظر تا ول او کی حد تکر کامیابی مل ویندی ہے. تے جناب عظیم الحق پیرزادہ دی آمد تے میں جناب دا شکریہ تے السلام علیکم سر. مہربانی سر. تے جناب انہاں دے نال ایک انتہائی سینئر ترین او انہاں دا تعلق بھی سپریم کورٹ دے سینئر جناب ایڈوکیٹ ہیں. میں جناب انہاں دا پیار، انہاں دی محبت، انہاں دی شفقت ساریاں دے نال ہے. میرے تے میرے چینل نال تے ڈونگا پیار کریں دیں. گال کریں دا پیا حاجی محمد اسلم ملک صاحب، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. السلام علیکم حاجی صاحب. صحیح خیر خیریت ٹھیک ٹھاک؟ بڑی مہربانی. اچھا ہے کہ یہ جی شخصیت بھی ہے جڑی خوش مزاج بھی ہے، خوش طبع بھی ہے تے ول بہت بڑی جماعت دے نال تعلق ہے. پر اج چونکہ وکلا دا پروگرام ہے تے این واسطے کمر دی تکلیف دے باوجود آئیں. اے دیکھو حالانکہ روزے دار بھی ہیں سارے تے ان دے باوجود کمر دی تکلیف ہے تے ول بھی آگئے. اے انہاں دی محبت ہے. جناب میں گال کرندہ پیا نشید عارف گوندل صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. جناب السلام علیکم حضور، طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. چلو ماشاءاللہ. اچھا سی ول بھیڑا ایک ساڈا بیٹھے آندے نال میرے کو دوائی دے دیتی ہے انہوں نے. میں کسی یہ کیا ہے، افتیاری ہے کیا ہے؟ آکھے مجد ٹیکے ہیں. میں کہ کمال ہے تو میرے کو کیوں نہیں؟ جناب میرے بھرا ہیں، دوست ہیں. ملک امتیاز حیدر میتلا صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، ممبر انسانی حقوق کمیشن ہائی کورٹ بار ایسوسییشن ملتان. یہ وقار لوگ سی میرے پروگرام چن تے میری کوشش ہے میں ہر سطح تے ہر بندے دے نال ہر وقار ادارے دے وچ اے گال کریں دا کہ وسیب دا مقصد ہی وسیبیاں دی آواز ہے، چھڑی سرائکیاں دی نہیں. اردو بولن والے ساڈے بھرا، پنجابی بھی بولن والے ساڈے بھرا، بلوچی بھرا او بھی ساڈے بھرا. اے سارے لوگ جڑے ہیں نظر. اور بھائی انو کے چھجے، دہلی گیٹ، رم گیٹ، بورڈ گیٹ میں جو بھائی ہمارے بیٹھے ہیں انو کے چھجے میں، وہ یہ نہ سمجھیں ان کا چینل نہیں ہے بھائی، تارا بھی چینل ہے. ہاں ہم بھی ہمارے بھائی ہو، یہ تھوڑی ہے. ہماری دوستیاں ہو گئی، رشتہ داریاں ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. اسی تو آدھا چینل بھی یہ ہوئے وسیب تے آؤ ول مردے ہیں عظیم الحق پیرزادہ دی طرفوں. عظیم الحق پیرزادہ صاحب پاک فوج ساری الحمدللہ انتہائی قابل فخر.
انتہائی ذی وقار تے ماشاءاللہ پروفیشنل فوج دنیا دے وچ جتنے ہیں ماشاءاللہ ساری فوج دا 5واں یا 6واں نمبر ہے اپنی مستحدی اپنی جان فشانی تے اپنی جان دے نظرانے جی ویلے ایسا ستے ہوندے ہیں وہ جاگ دے پئی ہوندے برابر اچ ہمسائے ملک اچ ایک موزی اقتدار اچ آ گئے موزی نے 350 سیٹاں گھن کے دیں پہلے بھی اقتدار چھائی سارے وزیر اعظم نے وسیع القلبی دا مظاہرہ کریں دے ان کو مبارکباد بھی دے دیتی ہے تسا کیا سمجھ دے پے وے موزی دا جیڑا مشن ہے ہن تا 350 سیٹیں ہیں کیا او ول کوئی غیر قانونی اے پورے خطے دا ذرا میں تا کو دس دیواں ایک پاسے امریکہ دا جہاز بحیرہ عرب جاتے کھڑا تھی گئے ان کو خطرہ ہے جو ایران ہوں دے تو کوئی حملہ نہ کر دے حفاظتی طور پہ دوجے پاسے انہوں نے امریکہ نے پہلے تو انہوں نے جہاز بھیجے بیڑا اپنا ابراہیم لنکن دے نا تو ول ہن بمبار جہاز جڑے ول او بھیج دیتے ہیں اتھا ول جناب اے جڑا ہے اپنا ایران او بھی تیار بیٹھے انہیں آکے سی جڑا امریکہ وار کرے سی اسا او جواب دے سو جو یاد کرے سی اے خطہ جڑا ہے اے خطرے دی صورت حال ہے دوجے ساڈے کول اے جڑے ہیں موزی صاحب اے بھی جناب ایران دے نال ہیں چاہ بہار بندرگاہ تے غور کریں دے پین اگر خدا نہ خواستہ اچھا تیجے ساکو سعودی عرب نے تیل دے دیتے ادھار 3 ارب ڈالر تے 91 کروڑ روپے دا اے سعودی عرب تے ایران دی چونکہ لگ دی ہے آپس تے امریکہ ایران کو دباون چاندے اس 3-4 سوال میں کر دیتے میں کو یہ دسو این خطے دے وچ جڈن کچھ تھیون والا ہوئے یا کوئی گال ہوندی ہوئے تا امریکہ دا بحری بیڑا آتے بحیرہ عرب آتے کھڑا تھی ویندے تسا مستقبل اچ کیا محسوس کریں دے پے وے کیونکہ ملک این ویلے ساڈا معیشت بھی ساری ذرا خراب تھئی کھڑی ہے حکومت بھی ساری نہیں ہے اسا متحمل نہیں تھی سکدے کہ دائیں بائیں کوئی لڑائی ہوئے تے ساڈے تے کوئی مسئلہ آ وجے تسا کیا محسوس کریں دے پے وے بسم اللہ الرحمن الرحیم گل صاحب سب تو پہلے تو شکریہ جناب دا بڑی محبت سر جناب نے مہربانی کیتی ہے سڈے تے وسیب دا بھی شکریہ جناب تہاڈا وسیب دا یہ پروگرام ماشاءاللہ کافی مقبول ہے الحمدللہ تے کافی 6 کروڑ جیوں فرمایا ہے آبادی دا نمائندہ چینل بن گئے ہن الحمدللہ سر تے تہاڈا پروگرام خاص طور تے لوگ ہن دیکھ دے احسان اللہ دا سوال جناب دا کئی سوالات تے مبنی ہے جی جی تے میں عرض کرے ساں جی گزارش یہ ہے کہ سب تو پہلے تے بدقسمتی یہ ہے جی سر کہ مسلم امہ جڑی ہے نا اندر چ اتفاق کوئی نہیں بالکل ہی کہنی وہ اتحاد کوئی نہیں مسلم امہ چ وہ مسلم امہ دے جڑے ممالک ہیں بدقسمتی دے نال اپنے اپنے مفادات دے پچھوں لگے ہوئے ہیں جی ہاں ہن اگر کشمیر چ کوئی انسانی حقوق دی خلاف ورزی ہے جی تے یہ ریکارڈ دی گال ہے کہ سعودی عرب بھی نہیں کچھ بلیندا جی نہ ایران جی لفظ کشائی کریں دے جی جی نہ ہی جڑا ہے افغانستان افغانستان تے انڈیا نال دوستی کیتی کھڑے نا ہاں جی بالکل اگر فلسطین دا معاملہ ہوئے ہاں تے ای پاسے دے جڑے ممالک ہیں ایون دین جڑے عرب ممالک ہیں وہ بھی اندے ڈومیننٹ ہے امریکہ انہاں دے اوتے بالکل ہے بالکل امریکہ ہن عراق وچ بھی اوندا ہاتھ ہے جی ہاں تے سعودی عرب وچ بھی ہاتھ ہے اوندا بالکل ہے تے اے بس بڑی بدقسمتی ہے میں عرض کراں کہ تفرقہ بازی ہے ساڈے وچ جڑی ہے بالکل ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے قرآن پاک وچ بڑا سختی نال منع کیتا ہے جی 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 کہ تفرقے چ نہ پاؤ نہیں تے بالکل نہ خراب ہو سو تے وہ خراب ہوندے پئے دوجے پاسے جڑے کفر دی سازشاں ہیں جی وہ اتنی ہیں کہ انہوں نے کہ غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے ہاں ہاں اہل مغرب نے بڑی سوچ کے الجھائی ہے ہاں 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 واہ جی یہ صورتحال ہے ہاں تے جڑا ہن موجودہ حالات ہیں نا جی ہاں اے 21 سینچری دا دور ہے جی بالکل ہے 21 عیسوی سینچری چلدی پئی ہے اے مفادات دا دور ہے جی بالکل
اگر امریکہ کو کچھ مفادات حاصل ہیں نا جی 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 تے چائنا کو بھی مفادات حاصل ہیں اس ریجن وچ، بالکل ہیں بالکل ہیں رشیا کو کچھ مفادات حاصل ہیں. ہاں جی بالکل ایک پاسے عرب وچ نا ہاں جی امریکہ نے اسرائیل کھڑا کیتا ہوا ہے. ہوں اسرائیل عرباں دے سر دے اتے سوار ہے، وہ جو مرضی آئے کرے، ظلم کرے، کچھ بھی کرے سارا. اسلحہ دا انبار لاوے، ہاں. فائرنگ کرے، ریاست دہشت گردی کرے، ہوں کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی سلامتی کونسل دا اجلاس کوئی نہیں، ہوں. کوئی انسانی حقوق دی تنظیماں خاموش رہ ویندیاں. جی ہاں بالکل. چھوٹے چھوٹے بالاں کو جناب وہ مریندے پین. ہاں ہاں بالکل وہ امریکہ نے وہ اسرائیل کو پالا ہوا ہے بالکل. اس ریجن واسطے. ہاں ہاں بالکل. تے اس ریجن واسطے ہاں ساؤتھ ایشیا جی کو آدن ہاں ہاں اتھاں جڑا ہے انڈیا کو پالا ہوا ہے. انڈیا کو پالا ہے اے بالکل. انہاں دا پالتو ہے. ہاں تساں بڑا اچھا نہ رکھے، نقطہ لا دیتے، ہاں ہاں نقطے دی ضرورت آئی ہاں ہاں بالکل کیونکہ وہ دہشت دا نقطہ ہے، بالکل وہ بد امنی دا نقطہ ہے بالکل. جہدا نام مودی تو موزی بن گئے. ہاں جی بالکل. اور تساں آدھے نا جو اکثریت حاصل کیتی ہے تے وہ کیتی ہے، یہ تے تساں اتھاں دی جڑی پارٹیاں نے انہاں دے تبصرے سنو ہاں ہاں تے وہ یہ آدھن کہ ان کو لایا گیا ہے، اچھا یہ کو لایا گیا. ان کو لایا گیا ہے. اچھا لائے گئے تے ایسا بریک گن رہے ہیں. جی جی پروگرام دے دے پہ بھی ایم ڈی گل دے نال گن گن اسی ایک چھوٹا جہا بریک. جناب جی ویلے بریک تے گیا ہم تا عظیم الحق پیرزادہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ملتان کنوینئر صوبہ بناؤ تحریک. بسم اللہ سی جواب. ہاں جی میں عرض کرنا پہ ہم کہ بریک تو پہلے کہ ان کو لایا گیا ہے تے اتھاں دی جڑی کانگریس پارٹی ہے یا دوجی پارٹی ہیں ہاں جی وہ انہاں دے تبصرے یہ آنے پین جی جی کہ گڑبڑ ہوئی ہے الیکشن وچ جی بالکل. تے ان کو مسلط کیتا گیا ہے، ہوں ورنہ انہیں ان دی کیا کارگزاری ہے. تساں امن و امان کو ایک پاسے رکھو، جی جی خود انڈیا دے اندر جڑا معاشی پالیسیاں ہیں یا کوئی جی انہاں دی لوکاں دی رہن سہن یا جنرل پاور گروتھ ہے جی کوئی جی 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 وہ آدن سارا جی پی آر ہے یا انہاں دا معیار زندگی ہے جی سر یا انہاں دی کئی ریاستیں تحریکاں چلدی پین علیحدگی دی بالکل ہیں سر تے بے بالکل چینی ہے، انتشار ہے. بالکل ہے تے بالکل. کشمیر وچ 7 لاکھ فوج انہوں نے رکھی ہوئی ہے ہاں. نہتے کشمیریاں دے اوتے 8 لاکھ. 8 لاکھ چلو ہاں فگر ہاں ودا ہاں دیتے انہوں نے. ہاں ہاں او انسانی حقوق دی خلاف ورزی کیا انہاں کو تنظیموں کو جڑے چیمپئن اپنے آپ کو آدن انسانی حقوق دے جی جی انہاں کو نظر نہیں آندی پئی پیلٹ گنز دا استعمال، جی جی عورتاں دے خلاف تشدد جی ہاں بالکل. تے سارے اے صحیح ان کو گن کے آیا گیا ہے. جی جی تے مودی نے جڑا ہن اپنے وعدے جی امن و امان کے لیے اور فلانا اور میں اس کے لیے جی میں بڑا اس کا کردار ادا کروں گا. میں کوئی دسو جڑے سرجیکل سٹرائکس جڑے ہاں نام نہاد انہیں کیتے ہیں ہاں 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 ول ایک طیارے دا ڈرامہ رچایا انہیں جی بالکل. ول پاکستان نے انہاں کو دسیا ہے ہاں ہاں پاکستان ایئر فورس نے ہاں ہاں کہ طیارہ ایویں گرایا ویندے ہاں جی بالکل. ول ان دے پائلٹ کو گرفتار کیتے جی جی ول انہاں دا جڑا نیٹ ورک ہے دہشت گردی دا پاکستان ہے جی خاص بالکل طور تے ہن گلگت بلتستان وچ ایک نیٹ ورک پکڑا گئے. بالکل اس پکڑا تو پہلے کلبھوشن وہ یاد تا ہے ڈاڈا خوفناک ہے. جی جی انہاں دا ہاں. پلان بڑا خوفناک آئی ہاں ہاں بالکل. تے پاکستان دے طرفوں مسلسل امن دی خواہش دا اظہار کیتا ویندے. جی. پاکستان آدے اموزی کو ہاں کہ بھئی آؤ بہ کے گال کروں معاملات کو مسائل کو حل کروں ہاں ہاں امن والے پاسے آؤ. پاکستانی فوج دے جڑے جرنیل صاحب ہیں ساڈے ہاں. باجوہ صاحب ہاں انہوں نے بھی آکھے کہ امن آؤ پاکستان جنگ نہیں چاہتا اگر مسلط کیتی گئی تے دندان شکن جواب دے سوں تو تھوڑا انشاءاللہ. دن توڑ دے سوں. جی تے انشاءاللہ. اے صحیح گزارش ہے کہ جڑے حالات بن گئے نا جی 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 انہاں حالات وچ ضروری ہے کہ ایران کشمیر دا نام بھی گنے جی صرف اپنے مفادات دی گال نہ کرے. جی جی ہن سعودی عرب دے حکمران پاکستان آئے ہاں ہاں تے انڈیا وچ امداد زیادہ دے گئے. جی ہاں بالکل بالکل. بھائی اگر تساں اخوت بھائی چارے دی اسلام دی گال کریندے ہو ہاں ہاں تے سعودی عرب دے حکمرانوں کو ہوش دے ناخن گننے چاہیے ہاں ہاں کہ قرآن پاک دی جڑی آیت ہے کہ یہودی اور نصرانی آپ کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. بالکل. میں تے حیران ہاں کہ وہ اتنے دیندار تے پاکستان سعودی عرب اسلامی جی، امت دا بالکل. سربراہ ملک ہے، بالکل سبحان اللہ. مسلم امت دا سربراہ ملک ہے، جی ہاں لیکن وہ ایک کفر طاغوتی طاقتاں دے وہ تھلے لگے انہوں دے زیر اثر ہیں. جناب عظیم الحق پیرزادہ افسوس ہوندے. سپریم کورٹ دے جناب ایڈوکیٹ سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ملتان داری اہمیت دی حامل گفتگو کریں دے پین ساڈے کول انتہائی زیرک گال
ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ੀਰਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਆ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕ ਫੌਜ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, कराची ते भी साड़ी फौज ने रेंजर ने कंट्रोल कर कीते ते अलहमदुलिल्लाह भावें कोई कम होवे साड़ी फौज अगू अगू होंदी है। वल हुकूमत ते अपोजिशन नेशनल एक्शन प्लान ते ये जेड़े हैं ये संजीदा इतने नजर नहीं आते। ते पहले सवाल का जवाब भी इहदे नाल मिलाते। बिस्मिल्लाह जी सर। वसेब जीने पे तुहाडा घर है जिसे पाकिस्तान ते पूरा साउथ एशिया वसेब है। वसेब इंडिया को गलत फहमी है, हाँ उनकी अपनी मर्जी है, अपनी सियासत चमकाउण वास्ते जो मर्जी पाकिस्तान नाल ज्यादती करने पैन, हाँ हाँ उन्होंने दी गलत फहमी है कि शायद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा दे सन। हाँ जिंदा रब रखा होवे को कौन को दा। जी बिल्कुल बिल्कुल ਤੁਹਾਡੀ दुआ चाहिए हुए सब हालात ठीक हैं माशाल्लाह। माइशत दे हद तक और सामने भाई डॉलर को उत्ते गिन गया गया। हाँ जी जी जिमें भाईजान आते पे हैं जी हाँ जी कि मोदी को गिना आया जी हाँ बिल्कुल। इमें डॉलर्स को भी अपलिफ्ट डाउन करना पौंदा शायद उतली हाँ हाँ सियासत है हाँ कर दिता गया। इनके अलावा पाकिस्तान दे विच हुकूमती मामलात सारे दुरुस्त चलते पे हैं। इतनी एक मिनट जरा यह गाल जेड़ी हुनी बाद च करे सन जनाब को अखेना जनाब क्या जवाब दे सन तुसा हाली जवाब दे होने आपका मेहरबानी आप वसेबे बुलाते हैं। यकीनन ये हमारा चैनल है, ये बिल्कुल। हमारी धरती है, हमारी मिट्टी है। बिल्कुल बिल्कुल और इसमें आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि सराइकी हो, पंजाबी हो, जो भी बोलने वाला हो, हाँ जी मेरे ख्याल में जो इस धरती पर रहता है वो धरती माँ से प्यार करता है। बिल्कुल। और ये धरती उस सबकी धरती है। हाँ हाँ मैं सराइकी पंजाबी के चक्कर में नहीं पढ़ता, मैं धरती के चक्कर में पढ़ता हूँ। ये हमारी बिल्कुल धरती है। वसेब ही बाकी वास्ते रहेगी में। बात जो आपने बड़ा जामिया सवालात आपने पिज़्ज़ा साहब से किए थे, हाँ उसमें 3-4 इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं। जी जी अगर हम इन फैक्टर्स को हम देख लें, ब्रॉड बेस देखें दुनिया के हवाले से, जी तो हम देखते हैं कि यूरोपियन जो यूनियन बनी, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, हाँ। इन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाने के लिए, कंट्रीज को डेवलप करने के लिए, अपने मुल्क में जमहूरियत के लिए इन्होंने 2 जंगें लड़ी हैं, करोड़ों बंदे अपने मरवाए हैं। और ये दैट वाज ऑन कार्ड कि तीसरी जो जंग अजीम अगर होगी या होगी हाँ, तो हाँ। वो अपने मुल्क को नहीं लड़ेंगे, वो हमारे मुल्क में लड़ेंगे। हाँ बिल्कुल प्रॉक्सी वॉर साउथ एशिया में लड़ेंगे। हाँ और वो प्रॉक्सी वॉर मैं तो समझता हूँ पिछले 30-40 साल से शुरू है। हाँ जब आप एक बैटल फील्ड किसी और के मुल्क की यूज होंगे, हाँ आप अगर तफरके में आके आप ईरान की, सऊदी अरब की या किसी और की प्रॉक्सी वॉर लड़ेंगे तो आप इसका जो है वो आप हिस्सा बन जाएंगे। बाकी रहेगी बात अमेरिका के हवाले से, ईरान के हवाले से, या उससे पहले अगर वो मोदी की आपने बात की, हाँ तो मोदी ने जो हरकतें की जो पिछले 6 महीने में, वो उसका इलेक्शन स्टंट था। आप देखिए दुनिया का ब्रॉड बेस देखें, ट्रम्प बना, हाँ ट्रम्प जो है वो एक्सट्रीमिस्ट का नुमाइंदा है। बिल्कुल और वहां पे मैं रिसाले में मैं एडिटोरियल पढ़ रहा था, वहां पे उसमें मुझे नाम मेरे ज़हन से निकल गया, उसने कहा कि हमने सजा दी है जी। हिलरी क्लिंटन को नामजद करने की जी जी और उससे पहले एक काले को हुकूमत देने की। हाँ उस हाँ, पार्टी को नेशनलिस्ट ने सजा दी है। जी जी इस तरह आप पाकिस्तान में आ जाए, हाँ हाँ आप पाकिस्तान में ये जो गवर्नमेंट बनी इमरान खान की गवर्नमेंट, हाँ, हाँ। तमाम मीडिया उसके साथ रहा, हाँ तमाम मीडिया ने उसको सपोर्ट किया, जी हाँ एक्सट्रीमिज्म के साथ चलता रहा, हाँ, हाँ। एक्सट्रीमिज्म के साथ आके ओए तोए के साथ भी, और एक्सट्रीमिज्म के साथ लोगों को मिलाकर हाँ, हाँ। हुकूमत बना ली। इसी तरह ये मोदी है। अच्छा एक चीज और बड़ी कॉमन है ट्रम्प, इमरान और मोदी की गवर्नमेंट के अंदर, हाँ मैं बड़ा वसूख के साथ ये चैनल पे कह रहा हूँ आपकी, जी जी इनकी जो मीडिया कवरेज है हाँ जी और इनके जो मीडिया इलेक्शन एक्सपेंसेस हैं, हाँ हाँ आप वो देखें हाँ। तो इनके मुकाबले की जो पार्टीज हैं उनके मुकाबले में इनका खर्चा हाँ। मीडिया के ऊपर 2000 टाइम ज्यादा है। देखिए मोदी ना, का भी, हाँ। इमरान खान का भी, हाँ। ट्रम्प का भी। तो हाँ। ये वही सोच है, जी। एक्सट्रीमिज्म की सोच है जो मोदी तक पहुंच रही है और आ रही है। मगर हाँ। मैं बड़े वसूख से एक बात, कानून का तालिब इल्म हूँ, हाँ जी जी सियासत का तालिब इल्म हूँ, कुछ नहीं होना। अच्छा इंडिया की इतनी जुर्रत ही नहीं है हाँ। कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ मैली आंख भी देख सके। हाँ। कुछ नहीं होना। अच्छा जो हाँ, होना था वो इलेक्शन स्टंट था। हाँ इलेक्शन खत्म हो गया। हाँ। मोदी के लिए, अपने मुल्क के लिए इतने मसाइल हैं,
जी हाँ, उससे बिल्कुल। देखिए, आप देखिए जम्मू कश्मीर की 6 सीटों पर इलेक्शन हुआ, जी जी 6 सीटों का इलेक्शन में 3 सीटें जी। जम्मू कश्मीर की लिबरेशन जो फारूक अब्दुल्ला वगैरह है हाँ, वो हाँ। जीते हैं। वो जीत गए। उसके बाद मोदी को सीट नहीं मिली, जो बाकी 2 बड़ी जितने नाम निकल गया, कि आप ये देखें एंटी मोदी स्टेट वहां बन गई है। बिल्कुल। जिन जिन स्टेट्स में आप इंडिया में देखें जहां पर ये अनरेस्ट है, हाँ आप तमिलनाडु देखें, वो हाँ। स्टेट्स देखें, वहां पर मोदी का सफाया हो गया, हाँ वहां सफाया हो गया मोदी का ना जी, वहां सफाया हो गया। बिल्कुल सफाया। अब वहां पर बड़ी खूबसूरत बात की राहुल गांधी ने। हाँ हाँ राहुल गांधी की मैं सुन रहा था, उसने कहा जी कि इंडिया में 2 नजरिए हैं, हाँ एक हमारा नजरिया, एक मोदी का नजरिया, हाँ हाँ एक्सट्रीमिज्म का नजरिया। हाँ जी और बिल्कुल। अब एक और सिमिलरिटी देखें, बड़ी मजेदार है। हाँ हाँ राहुल गांधी को हराया जाता है उसकी अपनी स्टेट से, हाँ जी वो अमेठी की सीट हार गया। हाँ जी यहाँ बिलावल भुट्टो साहब को हराया जाता है लियारी से, हाँ जी और लियारी के बाद जिम्मी इलेक्शन में जितने होते हैं वो बहुत सारी पीपल्स पार्टी जीतती है। जी हाँ तो बिल्कुल। ये वो कौन सा माइंडसेट है हाँ। जो इंटरनेशनल फाइम के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, जी, जी। या इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर अपनी अपनी हुकूमत लाने का सोच रहा है। जी जी अब बाकी रह की बात पाकिस्तान की, अगर हम बात करें, पर्टिकुलर पाकिस्तान की बात करें, जी जी। तो ये जो डॉलर ऊपर जा रहा है, जैसे हाजी साहब ने फरमाया, दैट इज नॉट सो सिंपल। हम्म। हम लोगों को डॉलर ऊपर क्यों गया, डॉलर की फ्लक्चुएशन क्यों हुई, हाँ, हाँ। देखिए आपको एक बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है। जी जी बिल्कुल प्राइम बताएं। मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग होती है जी जी मनी चेंजर्स के साथ। हाँ हाँ उस मीटिंग में जो हमारा मौजूदा गवर्नर है स्टेट बैंक का, वो मौजूद होता है, हाँ हाँ और पीएम साहब उनको ये बावर करवाते हैं कि भाई डॉलर फ्लक्चुएट नहीं होगा, और अगले दिन डॉलर 5 पे जंप कर जाता है। हाँ जी व्हाट डज इट मीन्स, क्या मतलब है कहने का कि अब प्राइम मिनिस्टर पाक के पास कुछ भी नहीं है, उसको ना खुदा ना खासा जैसे वो समझ नहीं है, हाँ। क्योंकि मैं बेशक उसकी पार्टी का नहीं हूँ, हाँ, मगर हाँ। इसका तो वज़ीर आज़म मेरा भी है ना, हाँ हाँ मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल। तो हमें तो हमारी पार्टी ने समझाया कि रिस्पेक्ट करो, गिव रिस्पेक्ट हैव रिस्पेक्ट। हाँ। तो क्या मतलब है, या उसको ब्रीफ नहीं किया गया। हाँ अब आप उसके बाद देख लीजिए, नया वजीर दाखिला आपके आता है, मैं आपके नेशनल एक्शन प्लान पे आ रहा हूँ। हाँ जी नया वजीर दाखिला आता है, पहले आपका वजीर दाखिला प्राइम मिनिस्टर खुद था, हाँ अब नया आता है आपका वजीर दाखिला हाँ। जिसके ऊपर वैसे ही क्वेश्चन मार्क है। हाँ जी। उसके आने से आपके मुल्क में अनरेस्ट शुरू हो जाता है, हाँ। लाहौर में वाकया शुरू होता है, बलूचिस्तान में वाकया शुरू हाँ, होता है, हाँ। वो शुरू होता है। कोयटा क्यों दे होता विच है? मुस्तकिल आज 9 महीने इस गवर्नमेंट को हो गए, हाँ जी नेशनल एक्शन प्लान पे अगर इन्होंने अमल करना होता हाँ तो जी। नेक्टा के इजलास बुलाते। हाँ 9 महीने में आज की डेट 25 आज है मेरे ख्याल में मई, जी जी आज तक हाँ नेक्टा का एक इजलास नहीं बुलाया गया। हाँ इसका क्या मकसद है कि आपकी सिंसियरिटी नहीं है हाँ। नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर। हाँ हाँ थर्डली बात यह है हाँ। कि एक गवर्नमेंट की विल होती जी जी है, बिल्कुल। आपकी विल होगी आप काम करोगे। आपकी विल ये है कि आपने फाइनेंशियल टीम सारी चेंज कर दी, जी। मींस आप नाकाम हो गए। हाँ आपकी विल ये है कि आपने नेशनल एक्शन प्लान पे अमल नहीं किया, हाँ। और आपने डिफेंस की सारी टीम चेंज कर दी, हाँ। आपकी विल नहीं है। हाँ। तीसरी बड़ी मजे की बात ये है, अगर मुझे आप 1 मिनट दें, तो वो ये है कि जितने भी हमारे एडवाइजर लगे हुए हैं इस वक्त, हाँ हाँ हमारे अभी मिस्टर सीनियर बैठे हुए हैं, जी। हाजी साहब इस बात को सेकंड करेंगे जी कि इथे ही एक छोटा सा ब्रेक गिन गिना ताकि गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहे। प्रोग्राम दे दे पे भी एमडी गुलदर नाल गिनो सी एक छोटा सा ब्रेक। जनाब मैं जी वेले ब्रेक ते गया हम तो नशेद आरिफ गोंदल साहब एडवोकेट हाई कोर्ट गुफ्तगू करेंदे पे 1 मिनट उन्हें को दे दें वल गाल करे सोंगू। जी सर। सब इस गवर्नमेंट की विल की मैं बात कर रहा था। जी जी जिस गवर्नमेंट के अंदर समझ नहीं है, विल नहीं है। देखिए अब एक चीज चलती रही जी कि समंदर में तेल निकल रहा है। हाँ जी हमारे पीएम साहब ने स्पीच की हाँ। कि जी दुआ करो 1 हफ्ते में तेल निकलेगा, हाँ। और 3 घंटे के बाद जो एडवाइजर साहब ने कही तेल नहीं निकला, हाँ जी खत्म हो गया। हाँ अब जी। मकसद क्या है इस चीज का? हाँ। मकसद ये कि पीटी के गवर्नमेंट जिस तरह मांगे तांगे गवर्नमेंट है ना, ये आप इधर से इकट्ठा किया, उधर से इकट्ठा किया, हाँ। इन्होंने कौम को यही नहीं बताया कि भाई ये 18वीं ड्रिल है उस जगह के ऊपर, 18वीं ड्रिल। अच्छा और जो एडवाइजर लगाया हुआ इन्होंने बाबर साहब, हाँ नईम बाबर या नदीम बाबर साहब हैं। हाँ हाँ आपको याद होगा कि हमारी गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के ऊपर आईपीपी का स्कैंडल बना था। उसके बाद नवाज शरीफ साहब पे भी आईपीपी का स्कैंडल बना कि 500 और आपका जो डेफिसिट था जो वो आईपीपी के जेरे हो गया। हाँ। ये जो नईम साहब जो बाबर साहब हैं जो एडवाइजर हैं हाँ। पीएम साहब के, हाँ। वो आईपीपी की जो यूनियन है हाँ। उसके प्रेसिडेंट है माशाल्लाह। अच्छा और उस प्रेसिडेंट को इन्होंने लगा दिया है एडवाइजर टू एनर्जी, हाँ जी यानी कि वो कहते हैं ना कि दूध की रखवाली पर इन्होंने बिल्ला बिठा दिया। अच्छा तो ये सिर्फ एक छोटी सी मिसाल है हाँ, हाँ। आपकी गवर्नमेंट की सिंसियरिटी की, हाँ उनकी विल की, अच्छा और वो उनके उन विजन प्रोजेक्ट को एकदम बंद भी कर बंद दिया। कर दिया। फैसल वादा था 18वीं खेना पे आई कि हजारों हमारे नौकरी आ actually जाए। मसला ये है कि जो फैसल वाडवा साहब हो गए, गवर्नर सिंह साहब हो गए,
ये जो हमारे बाकी दोस्त जो बने हुए इस वक्त वज़रा वगैरह हैं, हाँ ये वो सियासी बच्चे हैं, शोबदाबाज हैं, हाँ हाँ जो जिनको बलूगत से पहले ही बहुत बड़ी चीजें उनके हाथ पे थमा दी गई, हाँ उनको चीज संभाली नहीं जा रही, जी जी और जी, उनको इस चीज की समझ नहीं है, अक्ल नहीं है कि मोटरसाइकिल पर फिरकर हाँ हीरो बनकर फ्रेंच का दाढ़ी रखकर तो आप हीरो बन जाएंगे, हाँ। गवर्नमेंट आपसे नहीं चलेगी, हाँ। या दहशतगर्दी हमले में हीरो बन के नहीं जाना होता, हाँ। आपने काम करना होता है। हाँ, हाँ। तो विल ये है कि वो शख्स आपका एनर्जी सेक्टर इस वक्त देख रहा है, हाँ जो शख्स आईपीपी जिसका वो कहते हैं ना जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जी जी, जो उनका प्रेसिडेंट भी है, हाँ और वही जिस तरह हमारे प्रेसिडेंट साहब रहे हैं हमारी बार के पीजादा साहब, हाँ पीजादा साहब हमारी बार को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाँ। और हमारी बार के अगेंस्ट जो फैसले हैं, उनको भी अगर इनका हेड बना दिया जाए हाँ। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा बैठकर। बिल्कुल तो हमारी विजन और जो हमारा व्यू है वो इस गवर्नमेंट का ये है, हाँ। दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला खैर से ये जो हमारे खान साहब जो बैठे हुए हैं इनसे हमारी जान छुड़वा दे, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा ऐसे हुआ है कि आईएमएफ के पास आपने देखे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आईएमएफ के तमाम मुआहदे के अंदर, हाँ आईएमएफ ने ये जो अपना जो प्रेस रिलीज दी उसमें उसने क्लियर कहा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट विल इंश्योर अस दैट दे विल नॉट इंटरफियर इन द मैटर्स ऑफ स्टेट बैंक। हाँ। और स्टेट बैंक का मैटर कौन चला रहा है? उनका अपना नुमाइंदा चला रहा है वो बैठकर। इस्तीफा दे के वो आके उनका बैठ नुमाइंदा गए। चला रहे हो, हाँ, हाँ। जो आया बैग पकड़ के आया है, आप उसको उठाएंगे, बैग पकड़ के वापस चला जाएगा बैठकर। हाँ, हाँ। और एक दिन में जो 5 रुपए फ्लक्चुएट हो रहा है, हाँ कौम को बेवकूफ बनाते हैं जी, आज 50 पैसे गिर गया, 5 रुपए चला गया। मुझे बताइए कि इंटरनेशनल ट्रेड आप कैसे करेंगे? आज आप सौदा कर रहे हैं 148 का, हाँ। अगले दिन हो जाए 153, हाँ। 3 दिन बाद हो जाए 145, आपकी स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट कैसे रन करेगी, कैसे काम करेंगे? जी। तो इस ये जो गवर्नमेंट आ गई है, हाँ। ये अल्लाह के एक अजाब है, हाँ। और हमारी दुआ है कि इस अजाब से जल्द से हमारी जान छूट जाए। नशीद आरिफ गोंदल साहब एडवोकेट हाई कोर्ट गाल करेंगे पेन ते मलक इम्तियाज हैदर मेतला एडवोकेट हाई कोर्ट मैंबर इंसानी हकूक कमीशन हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान उन्हां दे नाल सवाल है फौजी अदालतां च तौसी च अपोजिशन जमातें ये मुखालफत क्यों करेंदे पेन या क्यों करेंदे हालांकि पाक अफवाज सरहदां ते भी बेहतरीन कम करेंदी पई है पाक अफवाज साडी दहशत गर्दी के खिलाफ भी बेहतरीन रोल अदा करेंदी पई अज कराची की हालत देख गिनो पुरसकून है पुरअमन है पाक फौज ने होनी मूजी दे तैयारियां कुछ जिवें ढाए ते इंदा मतलब है कि साडी पाक फौज ता हर कम वास्ते फिट है ये हुकूमतां ते ये अपोजिशनां को तो आपस दी लड़ाई को फुर्सत नहीं मिलदी ये क्या खिदमत करे सन सूरत हाल यह है कि जिहड़े वेले कोई बंदा वो चाहे हिजब इख्तलाफ च ते चाहे हिजब इक्तदार च वो अगर सिंसियर ही ना हो अपने मामलात नाल तो मामलात किवें चल सकदे। जी जी फौज दा रोल कलीदी किरदार है पाकिस्तान दे विच बिल्कुल हर सैक्टर दे, बिल्कुल चाहे वो दिफा दी सूरत हाल आई, हाँ चाहे अंदरूनी मुल्क खलफशार आई, जी जी चाहे दहशतगर्दी आई, चाहे जजेस को इंसाफ को प्रिक्योर करने वास्ते हाँ। उन्हों का जो भी वो है उनके वास्ते सिंसियर है। हाँ भाई नशीद आरिफ गोंदल साहब की गाल के कानून के मुताबिक नेशनल एक्शन प्लान के तहत वो 3 महीने के अंदर इजलास सदन के पाबंद है। ठीक नेक्टर दा इजलास सदे इजलास से सद के जी अगली सूरत हाल है ये जी सबका सूरत हाल है को डिस्कस करके नेक्स्ट प्लान बनावे। ठीक है हुकूमत की सिंसियरिटी दा ई लेवल दी गई खड़ी है हाँ। कि उन्हें 3 महीने का मेरे ख्याल है कि 9 महीने च इजलास नहीं सदया जी जी जेड़े वेले कोई बंदा भी जी फौजी अदालतों का क्या करे सो जी तुहाडे कोल अगू को प्लान तो है कहना जी बिल्कुल तो अगू को मनसूबा तो है कहना जी जी जेड़ी वेले नेशनल एक्शन प्लान मुरतब थींदा पिया है उनके सियाको सबाक तो बाद ये 24 दिसंबर 2000 मेरे ख्याल 14 की गाल है हाँ हाँ वो जेड़े वेले थींदा पिया उन वेले फौजी अदालतों का क्याम भी हुंदे विच है हुन एक्शन प्लान दे छी उन्हां दे अपना 20 जने 20 उनदी रीजनस हन वजूहात हन जिन्हां दे तहत इंदा क्याम आया नेशनल एक्शन प्लान और उनदे विच जेड़ा मेरे ख्याल 3 नंबर दे है 2 नंबर थे वो फौजी अदालतों का क्याम बिल्कुल है मकसद ये है कि जजेस को गवाह को खासकर बिल्कुल गवाह को जजेस को वकला को तहफ़्फ़ुज़ दा एहसास होवे हाँ असल गाल कि तो ये असा हाँ, बिल्कुल एक ऐसे हसार दे विच हैं हाँ, हाँ। साडे इर्द गिर्द साडी फौज खड़ी थे
सारी जान को कोई खतरा नहीं, हाँ। सच आखन तो कोई खतरा नहीं, हाँ। जज को तहफ़्फ़ुज़ ये हासिल आई कि मेरे को अच्छा फैसला देवन दे, बामुताबिक कानून इंसाफ दे तहत फैसला देवन, मेरे को कोई डर खौफ है, ठीक है, मेरे को कोई दहशतगर्द तंजीम, मेरे को कोई दहशतगर्दी का नुमाइंदा ਇਹਦੇ ਕੋਲ मेरे को ਕੋਈ धमकी खौफ- ना दे, हाँ, मेरे को ये ना आख सकसी कि हाँ। मैं अगर तू ये ना करे से मैं ये कर दे सा, मैं ये ना करे से मैं इंदे वास्ते जी जी लेकिन उनके विच ये फौजी अदालत काम चलाया और चलिया बड़ा जी। खूबसूरत, और मैं समझता कि बेहतरीन दहशतगर्दी- अमनो अमान आ अमनो गया। अमान आया। बेहतरीन या अमनो अमान की एक सतह बन गई, हाँ, बिल्कुल। एक सरफेस बन गई बिल्कुल। जिंदे उत्ते अमनो अमान नाल चलिया वा सकता हाँ। है, लेकिन उनको अंदर ना चलाया, हाँ उनको अंदर चले सो तबल फौजी क्या फौजी अदालतां दे कयाम दी या उन्हां दी मजीद उन्हां को जारी रखने की सूरत हाल ठीक है ये? अगर उनकी जरूरत है तो ठीक है, हाँ। अगर जरूरत कह नहीं हाँ। तबल मेरा ख्याल है कि बिला वजह हाँ। एक बोझ मुसल्लत लेकिन मेरा ख्याल है जरूरत है क्योंकि बलोचिस्तान असां में जरूरत देखो- है, लेकिन इको 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 ई फार्मूले को फार्मूलेट कौन करे सी कि जरूरत हाँ है? ये तो हुकूमत को चाहिए असां वसेब चैनल दे बैठ के ये फार्मूलेट कर सकते हैं कि साकू नेक्स्ट टाइम जेड़ा है फौजी अदालत दे क्याम दी जरूरत है या उन्हां को जारी रखने दी है नहीं, ये तो हुकूमत करने, बिल्कुल, हुकूमत करने, हुकूमत सारे को सदे हाँ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਟਰ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੈ ਸੁਬਾਈ ਉਜ਼ਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੂਰਤ ਹੈ, ਬਿਲकुल है। ਉਹਨਾਂ को ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇ हाँ। ਔਰ ਉਹ ਕੋ ਦੇਖਣ ਕਿ ਮੀਆਂ ਹੁਣ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਰੌ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, हाँ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ दाएं बाएं दे हालात भी ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ते जरूरी है कि इहदे ते अमल कीता वञे। ਇਹ ਇੰਜਾ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁਤਕਾਜ਼ੀ ਹਨ हाँ। ਕਿ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ को ਅੱਗਾ ਰੱਖਿਆ ਵਜੇ, बिल्कुल ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ को ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਵਜੇ। ओके जनाब प्रोग्राम तुसा दे पे एमडी गुल दे नाल गिनो सी एक छोटा जिहा ब्रेक। जनाब हाजी मोहम्मद असलम मलिक साहब सीनियर तरीन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ते इंतहाई मिलनसार शख्सियत दे मालिक उवेले जेड़ा सवाल कीता है तो कोई वजह है जो मैं अगू चला गया हम आओ ये सारी गुफ्तगू जड़ी थी है हाजी साहब दा तबसरा सुन रहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया साईं, गुजारिश है मेरे दोस्तों ने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है, बिल्कुल इन्हें को ज्यादा भी क्या कर रहे बंदा इन्होंने नुशेद साहब ने हाँ न कुछ तो गुफ्तगू करो मल्टी कॉम्प्लिकेशंस एवरीथिंग हर शय इन्होंने दस दी है। बिल्कुल मेरा ख्याल है कोई ऐसा नहीं पत्थर जड़ा उल्टा ना हो इन्होंने, बल्कि इत्थे तक भी आ गया है अजाब इन गवर्नमेंट सब कुछ हाँ हाँ हर क्या को अपनी शय पसंद आती है ना, हाँ हाँ भाई मेरी शय चंगी आई बै दी गंदी आ गई है, हाँ हाँ इवें होंदा है ओ इट इज बट नेचुरल ला देनी में। हाँ जी चलो खैर है माशाल्लाह इन्होंने अच्छा कुछ आगे दे, हाँ मगर मैं इन्हों की रिबटल नहीं कर सकता, हाँ क्यों क्योंकि इन्हों का अपना व्यू है। जी हाँ हाँ वकील शकील जेड़े असा लोग है ना सी, हाँ हाँ हर एक दा अपना पॉइंट हाँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू हाँ। चंगा है जो किया इन्होंने। अगली गल है सी कि जेड़ी ई वक्त चलती पई ना दुनिया दे विच पूरी दुनिया दे जी जी सर्द जंग जो आद्या से जी जी वो सर्द जंग कोल्ड वार चलती पई है, हाँ और इवें चलती पई है कि पता ही इन्हों को आपस में पता किवें नहीं लगता पिया ईरान का मुखालिफ अमेरिका, हाँ जी 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 बिल्कुल ईरान का दोस्त इंडिया, हाँ जी इंडिया का दोस्त अमेरिका, हाँ ये दसो क्या चीज है हाँ हाँ समझ आई है? हाँ गल? देखो यानी ट्रैका होंदी है प्रिय या दोस्तों ने या दुश्मनों ने, हाँ एक बैदे दोस्त हैं हाँ एक बैदे दुश्मन हैं, हाँ देखो सेम टाइम हाँ इवें चीज़ां दे पे तुसा इसराइल दी इन्होंने जिवें गल फरमाई जी जी इसराइल एक पैदा किया गया वो पैदा थी कि वो सिर ते चढ़ गया, हाँ लेकिन जेड़े पैदा करने वाले हन जी जी इसराइल को इसराइल के मुखालफन की सपोर्ट जो है हाँ अमेरिका उन्हां दे विच भी है उन्हां दे विच भी है। हाँ अमेरिका ई वक्त जिवें करदे पैन हाँ मोदी दा तुसां ना कीता है, जी जी बिल्कुल मोदी होवे या ट्रंप साहब होवे ते सारे ही साहब हैं, जी जी सारे साहब हैं इन्होंने अपनी हुकूमत के बारे तो ठीक आख दिता, हाँ हाँ जो भी आख दिता ठीक है ठीक है भाई ये अजाब है, हाँ और दुनिया के उत्ते जिन्हां दा अजाब है वो अमरीका है वो इंडिया है, बिल्कुल पूरी दुनिया के उत्ते ई वक्त अजाब ये जेड़ी तीजी जंग अजीम थीवनी आई हाँ हाँ उनके हालात पैदा किते पैंदे पैन जी हाँ क्या मेरे कोई चिता थी के लड़ पोसी जी हाँ पता ना लग सी ये जेड़ी MPN केड़ी आदे हो तो सही अक़वाम मुत्तहिदा को क्या आदे यूएनओ यूएनओ आदे हो ना जी हाँ जी हाँ ये यूएनओ ने आज तक केड़ा
ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਦਸਾਓ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਿਵਾਏ ਦੋ ਚਾਰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਐਨਓ को करना चाहिए है। हाँ यूएनओ ई वक्त जना इदारा है उनका इदारा है जी हाँ बिल्कुल खामोशी है। अगर तैमूर बनना है तो इवें तैमूर बन सकता है। हाँ हाँ तैमूर तो पता उसी मुल्क बना है हाँ हाँ इंडोनेशिया जो कंडा है जे ईस्ट तैमूर तैमूर, जी। इवें बन रहा है। हाँ ते अगर सत्त वड्डे रियासत वड्डे मुल्क बनने वास्ते तैयार हैं हाँ। इंडिया दे विचों हाँ हाँ कश्मीर है बिल्कुल है तमिलनाडु है बिल्कुल है। मीजो है हाँ नागा है हाँ, हाँ। खालिस्तान है हाँ हाँ ये 6 ਵੱਡੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਸਭ ਜਾ ਛੁਡਾਓ हाँ बिल्कुल ਲੇਕਿਨ ਸਰ ते अपने वो सिख बिरादरी भी है ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ खालिस्तान ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਰ सोमालिया को भी तोड़ देते अमेरिका ने हाँ। तो मुस्लिम मुल्क आई ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਿਰਾਵਾਂ ਕੋ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ हाँ जी ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਜੋ कहते हैं ना से सालमियत उनको सामने रख के फिरका वारियत वाले सिलसिले को बस करके जी हाँ ईरान इराक सऊदी अरेबिया ये सारे दोस्तों को दोस्त समझ के हाँ हाँ ईरान को भी चाहिए मुसलमानों ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ को ਜਿਵੇਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹੋਣ हाँ हाँ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅੱਜ 30 ਸਾਲ थे होने वाले सद्दाम हुसैन ਦੀ जंग तू याद करो जी हाँ बिल्कुल इराक दी तब ईरान दी जी हाँ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਅਸਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਵੀਰਾ हाँ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਚ ਮਸਾਇਲ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਤੱਕ ਕਰੋ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ हाँ बिल्कुल ਮੈਂ ਕੋ ਆਦੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਦਸੀ ਕਰੋ हाँ हाँ ਰਸਤਾ ਦਿਓ ਨਾ ਬਈ ਕੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਈ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ हाँ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੇ ओपेक बन गई और हाँ। थी गया थी सब कुछ चाहिए है OIC भी सारी है मेरे ख्याल जी में। सारी चीज़ा हाँ सब आज पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत अच्छी है मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भावे मियां नवाज शरीफ साहब ने कराई है हाँ ते भावे जय शुरू कराई सी पैक बना है ना हाँ जी बिल्कुल भावे परवेज मुशर्रफ के दौर तो शुरू थे उसी हाँ 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 लेकिन चलते 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 पूरी दुनिया ने हैरानी का इजहार किया कि भाई पाकिस्तान सी पैक तो कंप्लीट थी गया हाँ बिल्कुल आज सबको हालात बेहतर नजर आते पैन हाँ मैं नहीं आता ये हुकूमत ने किया वो हुकूमत जय जय भी किया है पाकिस्तान उन्हों वास्ते का शुक्रिया हाँ। उन्होंने बड़ी मेहरबानी है हाँ लेकिन सर सब कुछ सोचना चाहिए ये कि असा सबको पाकिस्तान वास्ते जरूरत क्या क्या है असा पाकिस्तान डेवलपमेंट करनी है मैं दसे ना जी जनाब प्रोग्राम तो साडे ते PBMD गुल दे नाल ब्रेक दा टाइम आगे ते गिनो सी एक छोटा जिहा ब्रेक जनाब एक बारी वल तुहाडा भिरा MD गुल हाजिर है प्रोग्राम दे पे MD गुल दे नाल ते असां एक मौजू ते गुफ्तगू करेंदे पिया से हुण आंदे हैं असां हूं गाल ते कि इमरान खान साहब कोल इंतहाई ज्यादा तवक्कुआत मेरे पाकिस्तान दे हर शहरी को बल्कि पूरी दुनिया को है कि इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान बनने के बाद यकीनन पाकिस्तान वास्ते जितना ज्यादा बेहतर थी सकसी थी सी लेकिन ये फैसल वाउडा आखेंदा पिया है हाली खुदाई थई है हूं जाते आखे 2-3 हफ्तियां दे विच इहो जी खुशखबरियां आवे सन नौकरियां दी वाह वाह थी वेसी वो देखो वो बंद ही थी गए वल वो एक उन्हां दा वजीर है ही लंबे लंबे वाला आला पेशावर वाला वो अखेंदा पे इन्होंने कलभूषण यादव को बाहर साट दीते वो अल्लाह दे बंदे उंदी थी 27 तारीख आई वो तो पाकिस्तान च ते ये जेड़े वजीर हैं ना सी ना तजर्बेकार इमरान साहब दी हद तिकर मैं दावे नाल अखेंदा कि वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं हस्पताल उन्होंने बनाए ते पाकिस्तान को भी इहो डिगरते गिन हासिल पर हुण फवाद चौधरी साहब ने कल आके जुल्म कीते इफ्तिखार चौधरी ने पीपल पार्टी दे नाल ते अपने मोहतरम ए अखेंदे पिन फवाद चौधरी के नालायक जज अजाब इफ्तिखार चौधरी दा भी एहतसाब थी होना चाहिए ओके नालायक क्यों अखेंदे पे वे जज रिटायर होवन दे बावजूद क्या काबिल एहतराम नहीं होंदा अल्लाह दा नाम मनो ए अखलाकियात ही है जिंदे बारे च रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए मोमिन दी सुजान हुंदा अखलाक है ते हुंदा बेहतरीन इस्तेमाल हुंदी जबान है ए जबान अपनी सही कर गिनो हुकूमतां आंदे जांदे रांदे हुण सवाल ये है कि जनाब अजीम उल हक पीरजादा ने भी तहरीक चलाई है
सूबा बनाओ तहरीक, वकला दी तहरीक, हुण तिकर एहतजाज भी कॾहिं कॾहिं थी वेंदे आहिनि, लेकिन ओ कम हुण भी थींदा पे, मगर इमरान खान साहब ने जेड़ा वादा कीते ओ तां पूरे कौम दे नाल वादा ही, पूरी दुनिया च मैसेज है कि जनूबी पंजाब बन सी। हुण एक पासे इमरान खान दी गाल बिल्कुल सही है, अपने वादे ते इमरान खान कायम हैं, पर ओ जेड़े तारिक बशीर चीमा हैं जिन्हां दा मैं इंटरव्यू भी कीते, मेरे वास्ते ओ चंगे इंसान हैं, ओ बहावलपुर सूबे दी गाल करेंदे पिन है सी, ते ए जनाब अखेंदे पिन कि असां जनूबी पंजाब सूबा बने सूं। ते चूंकि जनाब अजीमुल हक पीरजादा साहब ने ही सिलसिले च काफी हद तक सूबा जनूबी पंजाब दे वास्ते हुकूमत अपोजिशन केड़ी हद तक नेक नीयत है, नून लीग ने बहावलपुर को सूबा बना दी करारदाद पेश कर दी है। हुकूमत जेड़ी है वो अखेंदी पई है कि एक सूबा में असां बनावने जनूबी पंजाब। ये क्या है, ये मुखलिस हैं ही सराय की धरती दे नाल ही वसेब दे नाल या नहीं? मेहरबानी गुल साहब जनाब, सूबे दे हवाले नाल ते वसेब दा एक ना है जी तहरीक च। बिल्कुल अगर मैं तहरीक चलाई है 2016 च जी जी वकला दे प्लेटफार्म ते जी जी ते उनदे नाल नाल वसेब चैनल ने भी तहरीक दा साथ दिते। जी सर, गुजारिश है कि तहरीकां चलदियां जाहिर है उस वेले जिसले इस्तेहसाल होंदे जी। सूबे दी तहरीक जेड़ी है ना, जी जी हुण तुसां ते आदे ना बहावलपुर सूबा, हुण कल एक बई गाल भी हुई है, जी एक सिंध च एक अफ्तारी हुई है कराची च, हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी उत्थां भी एक गाल हुई है कि बई सिंध च भी अगर जनूबी पंजाब च सूबा बने दे पए हो हाँ तो जी। साकू सिंध च भी एक सूबा देओ। हाँ जी ये गाल ही शुरू हो गई है ना जी। हाँ जी हाँ जी वल नेक नियती वाली गाल तो जनाब ने फरमाई है। जी जी नेक नियती वाली ते साबित थी गए कि ये जेडी त्रै पार्टियां हैं ना जी, हाँ इन्हें जी कोई भी नेक नियत कोई नहीं। अच्छा मैं साबित करे ना, अच्छा। मैं दलाइल नाल ओके ओके देखो हुणे तारिक बशीर चीमा जी जी एक पासे आ भावलपुर सूबा हुए जी बिल्कुल गुजर से पहले आखे, बिल्कुल हुण भी लेकिन अकेले पे कल नहीं कल परसों का बयान है गुल साहब, हाँ उन्होंने आखे असां जी 3 अरब या 5 अरब रख दिते जनूबी पंजाब सूबे वास्ते, हाँ हाँ ते जनूबी पंजाब सूबा मुश्तमिल होसी मुल्तान डेरा गाजी खां भावलपुर डिवीजन दे। हाँ हाँ ये नवी गाल आ गई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आई आई ठीक है, ते असल च फिजिबिलिटी जेड़ी है ना वो आदि है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक इस हुकूमत च ना गैट्सन हाँ ना ये बना सकती है, अच्छा इहदे वास्ते नुकसान दे उसी सूबा, हाँ इस वास्ते हाथ कोई ना पैसी। अच्छा उनकी वजह यह है कि अगर जनूबी पंजाब सूबा बनते ना हाँ जी ते अपर पंजाब लाहौर जिनको तख्त लाहौर असां आदे हैं जी, जी। वसेब दे लोग जी उनदे ते हुकूमत आवे सी नून मुस्लिम लीग नून दी हाँ हाँ सियासी तौर ते, जी 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 क्योंकि हुण जनूबी भी पंजाब उसका होल्ड है उन्हां दा हुण भी उन्हां दा होल्ड है। हाँ ते गुजारिश ये है कि नेक नियत अगर मुस्लिम लीग नून होंदी ते 1993 च मुस्लिम लीग नून पावर च आई, 2/3 अक्सरियत वो तैयार अक्सर ताई रिकॉर्ड देखो ना चेक करो। हाँ। वल 1997 च हैं हाँ नहीं 93 च भी आई, इत्तेहादी नाल हन हाँ उसले किसे हालात च। जी सर अच्छा उनके बाद एक हुकूमत आई 97 च पावर च आई। जी जी वल अगर नून लीग नेक नियत होंदी जी ते पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत एक करारदाद पेश की थी, तकरीबन अद्धे तो ज्यादा काम उन्होंने कर दिता ही जी जी बिल्कुल ते उन्होंने दा साथ देंदे पीपल्स पार्टी दा, लेकिन जिदबाजी मुखालफतबाजी उन ते यारियां हो गई ना, हाँ उन ते दोस्तियां हो गई किना दी मफादात दे तहत मुस्लिम लीग नून ते पीपल्स पार्टी दी पीपल पार्टी दा क्या ये मफाद कड़नी में था पता ही कौन है। ये सही अफ्तार पार्टी जड़ी हुई है हाँ, हाँ। 3 दिन पहले हाँ अच्छा ते वो अफ्तार पार्टी ते उन्होंने आखे जी मुश्तरका तौर पर एक तहरीक मैं चलाएंगे। में इकट्ठे थी हाँ जी हुण इकट्ठे थी गए अच्छा भाई तुसा अगर अवाम दा मफाद अजीज रखेंदे हम्म ते तुसा ये सूबा बनावण च हाँ, हाँ। 6 करोड़ दी आबादी दी हिमायत गिन के हाँ हाँ तुसा कर गिनदे हो वेले एक मौका ये आया ही, बिल्कुल नहीं तो पीपल पार्टी तो का है ही, हुण भी- वो बच गया हुण भी मौका है। अच्छा हुण इमरान खान दी हुकूमत है ना, बिल्कुल है ये चांदा है जी उत्तों उत्तों चांदन के जी अंदरों अंदरों पता नहीं क्या है हाँ ते उत्तों उत्तों पता नहीं क्या शय है।
तो को कुछ पता भी है कि अंदरू क्या है? सारे मैं दसना पे ना, आवाम समझदी है, आवाम हुण अच्छा, आवाम को शऊर आ गए। अच्छा, मैं मासूम हाँ। सुनो, हाँ उतो आदम जी सुबह बनावना है हाँ हाँ ते तन्नू तारिक बशीर चीमा को भी शाबाश दे दी है कि तू अपना काम शुरू कर दे। अच्छा, मुस्लिम लीग नून हाँ उन्हें जनाब शहबाज शरीफ साहब ने नवा शोशा छोड़ दिते। हाँ उन्होंने आगे जी वो जनाब सुबह भावलपुर भी होना चाहिए। हाँ और भाई जड़े तुसा 97 च आवे जी जी पावर च आवे हाँ हाँ तुसा बनाए क्यों नहीं सूबे? हाँ बना दे वो बना देवा तो ताको किने रोक। या पीपल्स पार्टी ने जड़े ले सपोर्ट की आई हाँ हाँ उस वेले तुसा बदनीयती दिखाई। हाँ पंजाब में तुहाडी हुकूमत आई हाँ हाँ तो तुसा कोशिश करके 2/3 मेजोरिटी आई, सारी करारदादा पीपल्स पार्टी ने पेश की थी। जी हाँ बिल्कुल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दौरे च हाँ हाँ बिल्कुल ते तू उस वेले भी बदनीयती दिखाई। हाँ हाँ गुजारिश है कि एक नेक नीयत अगर होवे ना जी जी तो सारा कुछ हो सकते, जी जी लेकिन ये नेक नीयत कोई नहीं, जी ये बदनीयत है। अच्छा, नेशनल असेंबली दूसरी गुजारिश है जी नेशनल असेंबली जितनी अक्सरियत को नहीं वो ना जी नेशनल असेंबली अगर पीपल्स पार्टी हाँ अगर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून अगर मिल वंजन ते हुकूमत को आखन ठीक है जी ये साडा एहसान है, चलो एहसान ही तो सरदारी साहब कहने पेन बिलावल भुट्टो के भाई अगर दो पार्टियां हाँ हुकूमत को आखे ऑफर करे हाँ कि भाई ऐसा हाजिर है जनूबी पंजाब सूबा बनाने वास्ते, हाँ अच्छा सपोर्ट वास्ते तैयार है। मंदे के देने पे थोड़ी सी जो है है जी। वो चाप कर लें बात। ओ हुकूमत दी समझो ये नाअहली है जो कुछ भी है हाँ हाँ कि ओ अपोजिशन नाल डायलॉग करके उन्हें कोई इस पासे घिन के नहीं आंदी पई। तुसा नेक नियत दा पूछे ना, जी जी बिल्कुल नहीं नेक नियत कोई नहीं तो डायलॉग वाले पासे उन्हें को घिन के नहीं आंदे पे ना, जी 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 क्योंकि जी उन्हें को अपोजिशन दे हाँ जेड़े मामलात हैं हाँ वो हल करने पोसन, जी बिल्कुल जो कुछ चलता पे जी बिल्कुल जो कुछ मसला चलता है अपोजिशन ने ला माला आखना है कि ठीक है सही मामला जड़े तय कर लें। हाँ उधर फौजी अदालत भी है ने, हाँ, नेशनल हाँ। एक्शन प्लान भी है। बिल्कुल उसने है। एक सवाल पूछे साथ नहीं दे रही हाँ, अपोजिशन, हाँ हाँ उधर च पापड़ वाले ते उन्होंने दे अकाउंट्स दे मामले भी हैं, हाँ हाँ उधर च नवाज शरीफ की सजा हाँ, के हाँ। मामलात भी हैं, हाँ हाँ उधर च असासे दे मामलात भी हैं, हाँ गैर कानूनी अकाउंट्स दे मामलात भी हैं। हाँ हाँ क्योंकि अगर सूबे की बात करे सन गाल करे सन हाँ, हाँ। और कहते ये मामले साढ़े हल करो, हाँ, असा हाँ। तुम्हारा साथ देने नेक नियत कोई भी कोई भी नहीं। एक बात है अच्छा, ये कोई बीच की बातों को थोड़ा सा रिकॉर्ड सही होना चाहिए। वाला ये ठीक आदमी बैठे वाला बात ये है सिंसियरिटी कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ देखिए, अच्छा मैं हाई साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आंदा अच्छा ब्रेक आगे ब्रेक के बाद नशीद आरिफ गोंदल साहब गुफ्तगू करे सन वल हाजी साहब वल बिराद मेतला साहब ब्रेक। जनाब मैं गुजारिश करे सा मोहतरम नशीद आरिफ गोंदल साहब एडवोकेट हाई कोर्ट बिस्मिल्लाह सी। देखिए हमें रिकॉर्ड को बिल्कुल सही करना चाहिए। जी। बात यह है कि 9 महीने की गवर्नमेंट जो चल रही है असेंबली के अंदर, हाँ। इसके अंदर हम इट्स वेरी बड़ा आसान है अपोजिशन को ब्लेम करना। हाँ हाँ किसी को ब्लेम करना या मलाइन करना इस दुनिया का सबसे आसान तरीन काम जी। है, और वही काम ये गवर्नमेंट कर रही है। हाँ। बात यह है कि फाटा का इश्यू हुआ, गवर्नमेंट कमीशन सारी इकट्ठी हो गई। बिल्कुल जुमी पंजाब का जब ये जो तहरीक पेश की गई, ये तहरीक जुमी पंजाब सुबह बनाने के लिए नहीं है, हाँ ये तहरीक जुमी पंजाब सुबह बनाने के लिए डिबेट स्टार्ट करने के लिए है। अच्छा। उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने साथ दिया है गवर्नमेंट का, जी। और गवर्नमेंट को ये कहा है कि आप करें, हम आपके साथ हैं। हाँ, बिल्कुल। नून लीग में उसका नुमाइंदा नहीं हूं, मगर नून लीग ने जो अपना स्टैंड दिया है वो ये दिया है कि नून लीग के दौर के अंदर एक तहरीक पास हो चुकी है असेंबली से, जी बिल्कुल तो उन्होंने कहा है कि इट्स बेटर टू पिक दैट वन, हाँ। उसको उठाकर आप काम करें। हाँ। बाकी रह की बात कि 18वीं तरमीम के बाद जी। जिस सूबे की में डिवाइड होना है, जी, जी। उस सूबे की असेंबली के अंदर 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है। जी, अब बिल्कुल। बात यह है कि नेक नीयती वाली बात जो पीटर साहब ने की है, हाँ। अगर पीटीआई गवर्नमेंट इतनी हद तक नेक नियत है हाँ इस सूबे को बनाने के लिए, तो हाँ। पीपल्स पार्टी के दौर की करारदाद मंजूर है कौमी असेंबली से भी, कुछ आगे नहीं हाँ सेनेट से भी। हाँ। अब वो रह गई सूबाई असेंबली में। हाँ। आप बजाय उसको नई ये डिबेट शुरू करने के, हाँ। क्योंकि पीएम साहब का जो पहला इंटरव्यू था सहाफियों के साथ, उसमें जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने हंस के जवाब दिया कि ये तो जब तक ये डिबेट चलेगी तब तक मेरी गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी।
तो ये उनकी नेक नियत है, और रिकॉर्ड बात है ये। हाँ, हाँ, तो बात ये है कि सहाफियों ने नाल गुफ्तगू है। बजाय इसके कि ये नई रस्मी कार्रवाई करने के, उसी करारदाद को ये पेश करें सूबाई असेंबली में, हाँ। सूबाई असेंबली में पेश करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, खाकान- कौन चाहता है, कौन नहीं चाहता। जिदबाजी है और दूसरी बात, जिदबाजी है कि मेरी करारदाद अच्छा आवे, चले उनदी ना आवे। इनकी आ जाएगी करारदाद। करारदाद दूसरी बात आवे, करनी बात, बिल्कुल करारदाद पीर साहब ने आवे। बड़ी मजार बात ओ की। भाई जेड़ी भी करारदाद आ गई है हाँ हाँ तो उसका साथ दो, कौम के सामने 6 करोड़ आवाम दे नहीं, वो वसीयत करारदाद तो पहले दी मैं- पास मैं- की गई। मैं- भाई, मैं उसको- पहले हाँ भी जी, पास है, ये या जो नवी करारदाद आ आई गई, है इसमें चलो पीपल्स नवी आ पार्टी गई ने है। साथ दिया भाई, सब साथ चलो दे रहे नवी आ गई हैं, है ना साथ जी। दे रहे हैं। हाँ। दूसरी बात ये है, अभी दूसरी आप बात कह ये रहे है, हैं डिबेट शुरू नहीं करने नहीं के नहीं, लिए। ये डिबेट की आप पढ़े ना, करारदाद तो मैं पढ़े तो ना। यही कह रहा हूँ मैं कि ये पेश किसने नेक की है? नियत नहीं है, ये यही सिर्फ मैं भी ये डिबेट- कह रहा हूँ कि हाँ। गवर्नमेंट का हाँ। बाकी रहेगी बात, बाकी रहेगी साढ़े को लाना बात, फिर। बाकी रहेगी बात कि हाँ। नून पीपल्स पार्टी का, देखें गवर्नमेंट के लिए, मिसाक जमहूरियत के लिए, चलाने के लिए, आपकी पॉजिटिविटी के लिए, जमहूरियत के अंदर ये बात है जी। कि आपने दरवाजे हमेशा खुले रखने होते हैं फॉर जी हाँ, बिल्कुल। पार्टी। कभी भी ये जो एक अफ्तारी हुई है, हाँ। एक अफ्तारी से ही गवर्नमेंट हिल गई है आज तक, जिसके आफ्टर शॉक मुझे यहाँ भी महसूस हो रहे हैं, हालांकि ये दोस्त पीटीआई के साथ नहीं है, मगर आफ्टर शॉक महसूस हो रहे हैं यहाँ पर। बात नहीं, सिंपल after ये है, shock नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि इकट्ठे हो गए। बात सिंपल ये है, अपने कि मफादात के लिए तो इकट्ठे हो जाते। इकट्ठे होकर अगर मुल्क की लेकिन देखें, 6 करोड़ आवाम अगर- वसेब दे वास्ते अब आप हाँ। वो इकट्ठे नहीं थींदे। 6 करोड़ अवाम वसेब के लिए ये है कि 2008 से लेकर 2018 तक नून लीग की गवर्नमेंट 2/3 मेजोरिटी के साथ रही सूबे पंजाब के अंदर। नहीं किया उन्होंने। पीपल्स पार्टी को 35 साल में पीपल्स पार्टी को पंजाब में गवर्नमेंट नहीं मिली। कभी हमें exceed- जब भी हाँ। गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी को मिली, उन्होंने अपना रोल प्ले किया। हाँ। मैं फिर इससे 12 तरह के बात करता हूँ, छोड़ दे पीटीआई, छोड़ दे पीपल्स पार्टी, छोड़ दे। जनूबी पंजाब इस वक्त ऑन बोर्ड है, हाँ। आवाम की वक्त की जरूरत है और ये बनेगा। हाँ। अब बाकी रहेगी बात कि हमने इसको किसको देना, क्रेडिट देना है हमने। हाँ। तो भाई ये क्रेडिट भी इमरान खान साहब आप ले जाओ, हाँ। मगर इसको करो, हाँ, इसको बिल्कुल, बनाओ। बिल्कुल। और ये वक्त है कि तमाम चीजें इस पे मुत्तफिक होकर ये बन जाएंगी। अच्छा, बाकी शाहिद रहेगी- खाकान अब्बासी साहब हाँ। ने आके कि एक करारदाद था सब पेश कर मैं दी है। वो कर चुका हूँ बात। तो आपको इतनी जल्दी क्या है? मैं वही कर चुका हूँ। अब दूसरी बात ये है कि जैसे पी साहब ने फरमाया कि आप बैठकर भाई जाली अकाउंट्स, नैब का, अदालतों का, ना तो इमरान खान साहब की इतनी वर्थ है हाँ। कि वो को रिलीफ देगा, हाँ। ना गवर्नमेंट की अपोजिशन जो इस वक्त कर रही है हाँ। वो पार्टियां इतनी कमजोर हैं हाँ। या इतनी आवाम में गैर मकबूल हैं कि वो इनसे मांगेंगी। अदालतों में सामना कर रहे हैं, हाँ। करते रहे थे और करते रहेंगे। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस पार्टी से को रिप्रेजेंट करता हूँ, जी। मेरी पार्टी का शिवा है कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जितने भी केसेस बने मेरे ऊपर, हाँ। मेरे पार्टी की लीडरशिप पे, मेरी पार्टी के अवाम से, हम इन्हीं काले कोट वालों के साथ में साथ जाकर यही अदालतों सुरखरू हुए। और सही गवर्नमेंट आज तक को नहीं हुआ। ब्लैकमेल दूसरी बात करके ये है- तरमीम ते करवा दूसरी सकते हैं ना, बात ये है, नैब क्यों कानून करें? हम नहीं करते तरमीम, ब्लैकमेल करके हुकूमत को हम तो फेस कर रहे हैं। ब्लैकमेल कौन करे ना? ब्लैकमेल अपोजिशन पार्टी नए चेयरमैन साहब का एक इंटरव्यू आया इनको जिस करके दिन तो जिस तरमीम दिन करा हमारी सकते हैं। अफ्तारी असल थी, मसला ये है, उस दिन चेयरमैन प्रेशर नैब की देके- तकरीर आई 2 घंटे की, हाँ। और चेयरमैन नैब की बाकी में बातें कुछ नहीं करता। हाँ। चेयरमैन नैब की तकरीर के अंदर 5 मिनट के 2 दफा 5 2 मिनट के 2 दफा उसके इक्तबासात क्या होता है उर्दू में होता जी है, जी जिसमें उसने कहा कि मैं गवर्नमेंट गिराना नहीं चाहता, हाँ। मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट करे, क्योंकि अगर मैं चाहूँ, ये चेयरमैन नैब कह रहा है, हाँ। अगर मैं चाहूँ तो मेरे पास ऐसी चीजें हैं मैं गवर्नमेंट भी गिरा सकता हूँ। बस इतना ही तो रोक दो। उसका ज़हन देख रहे, हम नहीं मांग रहे तरमीम भाई, हाँ। गवर्नमेंट खुद लगी हुई काम। जी सर, हाजी साहब बोल, मैं आंदा तोरे कुल जी मैं कौन सी बात बताऊं, ये तो पूछें। ये सारी बातों पे आप ये सारी बातों के लिए सिर्फ इन्नमल आमालु बिन्नियात, जी जी सबसे पहली हदीस बात जी जी माशाल्लाह। कि ठीक। भाई पहले नियत तो साफ करो, आपस सारे तीनों चारों भाई जमात इस्लाम, हाँ, जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हाँ, हैं। हाँ। भाई साहब मेरी गाल तायद कर ले। सिर्फ रिबटल नहीं है सर, मैं ऐसे खाम इनको भी मैं रिबट किसी को नहीं कर रहा। नहीं नहीं मैं एक तजिया पेश कर रहा हूँ जैसा कि मेरे जिम्मे काम है। हाँ। मेरे भाई ने ठीक कहा है, ये भी मेरे भाई जल्दबाजी या गुस्से में नाराज ना हो हाँ। ऐसे कि भाई पीपल्स पार्टी और अगर उनका दोबारा संजोग या मिलाप हो गया है हाँ हाँ नून का तो अच्छा हुआ है, कौम के लिए शायद फायदेमंद होगा। अल्लाह कामयाब करे आप। होना चाहिए शाहिद क्यों? कौम सर वास्ते फायदा। एक्सपेक्टेशन मशकूक जुमला है ना? एक्सपेक्टेशन होती है, हाँ ये तवक्को रखी जानी चाहिए जिस बिल्कुल। वजह से ये इकट्ठे हो। मैं तो खुश हो रहा हूँ, अल्लाह करे ये सब लोग
इकट्ठे होकर पाकिस्तान की वेलफेयर के लिए कुछ काम करें, बिल्कुल। एक दूसरे को गालियां गालियां गालियां, हाँ, हाँ। कुछ इल्जाम अच्छा तो लफ्ज़ तराशियां। कोई नहीं। कोई बुरा है, कोई ये भी बुरा है, सारे बुरे हैं भाई। गुरबान है, मैं हाजी हूँ, हाँ, ए बुरा है, ए गंदा है, ए खराब है, ए सही कोई मेरा नहीं। नाम हाजी है, बाकी सारे नहीं। खुदा के लिए भाई साहब, आप तो हाजी हैं ना। नहीं नहीं, आप तो हैं नहीं हाजी। कि तो आपको आके आप हाजी तो माने आप तो हाजी कहा हैं। है, मैं कोई ना है कि तो सा हाजी हो, बाकी सारे मैंने कोई खुदा न खास्ता मैं किसी पार्टी का बंदा तो हूँ नहीं कि भी मैं कहूँ नहीं जी आपने मुझ पर इल्जाम लगा दिया ये कि आप पीर हैं तो ठीक है, हम आपको पीर ही मानते हैं। अच्छा, ठीक है ना जी, जी? ठीक तो इस तरह से खुदा के लिए इसका रास्ता है, सीधा रास्ता, इहदिना सिरातल मुस्तकीम वाला रास्ता, कि आओ मिलकर चारों जमातें, पांचों जमातें, जितने 20 जमातें हैं, हाँ। मिलकर पाकिस्तान के लिए वेलफेयर का हल निकालो ना जनाब। ये काम। एक सेकंड सर, मुझे एक सेकंड। अच्छा, ये जो सूबे की बात है ना, जी, जी। ये पहले भी मैं कई दफा यहाँ बैठकर कह चुका हूँ जी, जी। कि करारदाद पास हो चुकी या पेश की जाए, छोटी जमात ही क्यों ना कर दे पास, यानी पेश कर दे, जी, जी। सारे मिलकर अगर नेक नियत है तो हाथ खड़ा कर दें, कहें जी ठीक है, गाल खत्म। इतनी सी बात है। एक हाल है, मैं भी तो ये है, आदत बात। जिस तरह फाटा की तरमीम किया सब जी, किया, जी, सब जी, किया, जी, सब सबने किया। किया। ये है सबने करें, नहीं। इसी तरह नहीं, करें। सो सर हम कंसेंसस हुआ इस बात पे। लेकिन गाल हुआ है कि फिजिबिलिटी कोई नहीं, इमरान खान को खतरा है, खदशा है कि तख्त लाहौर मेरे हाथों निकल वैसी। क्यों निकल वे सी वाले जनूबी पंजाब भाई की अगर सीटां जनूबी उन्हां कोल पंजाब दा सूबा बन गया, हाँ तो वाले सीटा था आगे से ना। वाल वो अपर पंजाब दी सीटां हाँ। वो कंट्रोल है सारा नून लीग को, देखिए उनका भी ये अक्सरियत है। बातें हैं इस किस्म की ये बातें, feasibility उनके ये है। दिल में ये होगा, उनके ये होगा, माजी बातें में नहीं है ये बातें ये हकीकत है सही, ये कुछ है। रिकॉर्ड चाह के देगी ना पंजाब असेंबली दा। माजी शकिया उस इस्तमरारी की बातें हो रही ना ना ना, भाई ये पंजाब होता असेंबली हुआ दी नजर आता है। इस वक्त क्या हुआ? फिगर काट गिन तो आपकी साहब। बात ठीक इसमें है। एक बात और होता है कि इमरान खान साहब शायद प्राइम मिनिस्टर, तो अल्लाह का शुक्र है वो बन गए हैं, मगर शायद वो इस कैपेबल ही नहीं है कि वो ये सोच सके विजनली तौर के ऊपर हाँ। कि जूबी पंजाब सूबा बनाकर उनको कितने फायदे आते हैं, जो पीसा वाली बात है। ये बात ठीक है, फायदा ये ना। फायदा शायद होगा। उनमें ये विजन, जिस तरह उनके अंदर डॉलर का फायदा होगा। बाकी विजन नहीं है, मे भी नहीं, इमरान खान साहब को फायदा फायदा होगा। होगा। फायदा उससे सही बल जनाब मतलब हाँ, इम्तियाज दोनों हैदर बातें फैसला हिमायत एडवोकेट हाई कोर्ट मेंबर और सर का इंसान मैं को काला बाग करने जंग की बात जो करनी थी वो कब करेंगे? वो कर है। अच्छा काला बाग जी जंग सर, की बात- इया गुफ्तगू सूबे दी जड़ी गाल है, इमरान खान साहब गए सही उथा सिंध ते ओ जेड़े भिराए ने एमक्यूएम वाले वो तो हमेशा ये कहंदे ने सिंध दे दो हिस्से करो, सिंध एक बना दो, दूजा ही बना दो, उन्हां दा हमेशा यो रौला रहंदे ते साडा वसेब दा मसला उन्हां दे रौले च अड़ वेंदे। कल उन्होंने बल जनाब इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान को आके इमरान खान साहब ने कहा जेड़ा बल्दियाती निजाम आंदा पे वो बेहतर हो सी, लेकिन सूबा हम तकसीम नहीं करेंगे। उन्होंने साफ कहा है, चाहे उन्हें इत्तेहादी हो कोई हो, ते तुसा क्या कहंदे वे एड़ी साइड ते असा वेंदे पे सारे दी गुफ्तगू ते ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪੀਟੀਆਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, जी जी ਉਹ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਗਿਣ ਗਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਏ ਵੇ ਐਮਡੀ ਗੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ। जनाब एक बार वल तो फिर एमडी गुल हाजिर है प्रोग्राम दे पे वे एमडी गुल दे नाल ब्रेक ते जिवें लगे हम मलक इम्तियाज हैदर मेतला एडवोकेट हाई कोर्ट गाल करें दे पेन सुनते हैं बिस्मिल्लाह सर। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਤੇ ਢੇਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਸਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ को सूबा बना ले। बिल्कुल उन वेले ना सिंध को तकसीम करने की कोई गाल है, बिल्कुल ना ना उन वेले हजारे की कोई गाल है, बिल्कुल ना उन वेले बहावलपुर सूबे की कोई गाल है। हिक गाल है कि जनूबी पंजाब को सूबा बना ले। बिल्कुल बिल्कुल और शायद मेरे ख्याल है कि बार बार सर रिपीट कर रहे हैं वो खुसरो बख्तियार साहब ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਗਿਣ ਕੇ ਆਏ, ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਇਹੋ ਆਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ सूबा महाजाले त्रेवी मेंबर ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੇ ਗੱਲ ਦੇ ਗਿੱਦੇ हाँ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਲੈ। बिल्कुल बिल्कुल ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨਸ਼ੇਦ ਆਰਿਫ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪੈਨ, ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰੁਸਤ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਹਿਦ ਜਮਾਤ ਹੈ जी ਜਿਹੜੀ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਖੜੀ ਹੈ। बिल्कुल खड़ी है ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਜੀ। ਬਿਲਾ ਮਸ਼ਰੂਤ हाँ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾ ਮਸ਼ਰੂਤ
سینٹ دے وچ بلا مشروط بالکل جنوبی پنجاب دی قرارداد کو پیش کرے جی جنوبی پنجاب صوبہ بناون دی کوئی گال کرے ہاں جی پیپلز پارٹی بلا مشروط دے نال بالکل بلاول برداری نے بھی 2008 تو لا کے بلکہ یہ تو بہت پہلے تو لا کے جنہیں جنوبی پنجاب دی گال چل دی ودی ہے مسلسل جڑی پیپلز پارٹی ہے وہ ان دی حمایت ہے بالکل ہاں بھی موجودہ ریکارڈ پر سامنے ہے کہ بالکل ہے سر حمایت کی دی ہے ایسا نال ہے رہ گیا مسلم لیگ نون ہاں ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون چونکہ وہ لاہور تک جی پرلے اپر پنجاب تک ہاں این واسطے وسائل انو تے ہیں جنوبی پنجاب دے استعمال اپر پنجاب دے تھے جی بالکل میں نہیں سمجھدا کہ وہ حمزہ شہباز ہوئے ہاں او شہباز شریف صاحب ہوئے یا نواز شریف صاحب ہوئے کہ بہو آسانی نال او جنوبی پنجاب صوبے دے ایگری تھی ویسے جی اے شروع تو لا کے ہون تک انہاں دا جڑا ویژن آندا پے جی جی او اینٹی جنوبی پنجاب صوبہ بناؤ تے آندا پے ہاں ہاں ہن اون دے وچ فنڈ جو کھاونے ہوندے صحیح ہو سارے تخت صورت حال کوئی ہوئے لیکن گال ہے کہ او کہیں طرح بھی ساری حمایت نہیں پہ کرتے ہاں ہاں جی کہیں نہ کہیں طرح او معاملے دے وچ روڑا اٹکا دینے معاملے کو لنگر آن کر دینے ان کو پوسٹ پورٹ کر دینے کہ وقتی طور ان دی جڑی گال ہے او دبیج وجہ جی بالکل او بھاویں حمزہ شہباز شریف وزیر اعلی بنن تے بھاویں مریم نواز صاحب بنن کوئی بڑے کوئی بندہ اے نہ چاہسی کہ جنوبی پنجاب صوبہ بن ونجے اور ایڈی آسانی نال بن ونجے ہاں ہاں انہاں دے واسطے اے جو موجودہ صورتحال ہے چاہیے یہ ہے کہ پی ٹی آئی دا نعرہ ہی ہوا ہے پی ٹی آئی دا منشور پتہ نہیں شاید شامل ہے یا نہیں لیکن انہاں خیال ہے اور پیپلز پارٹی دا بھی یہ ہے میرے کو گیلانی صاحب دی تقریر یاد ہے جڑی قومی اسمبلی وچ کیتی ہے انہاں آکھیا کہ اگر ہون میرے ہونے ہیں بھی اگر صوبہ نہ بن سی ول کلر بن سی ان ویلے بھی ان دی اپوزیشن مسلم لیگ نون ہے مسلم لیگ نون مخالفت کر گئی اور صوبہ پنجاب جنوبی پنجاب اور محمد علی درانی کو انہوں نے آگاہ کر دیتا کہ واسطے میں سمجھدا کہ اگر اس سنسیا اگر حکومت پیپلز پارٹی میں سمجھدا ان دی سنسیٹی کوئی شک ہے کیونکہ ان دا ریکارڈ جڑا سارے دے سامنے تو تعاون واسطے تیار ہے جی سٹیپ بائی سٹیپ ان کو سینیٹری 100 او حاضر ہیں صوبائی اسمبلی 100 او حاضر ہیں کتھائیں 100 حاضر ہیں انکنڈیشنل کھڑے ہیں انکنڈیشنل کھڑے ہیں اور صرف ایک کے پوائنٹ تے کھڑے تھے کہ جنوبی پنجاب صوبہ بناؤ بالکل جڑے ہن دوجے ہیں ہن عمران خان صاحب دے مفادات اون ویلے کیا ہن کیا ہے کیا اون ویلے ووٹ گنن دا ایک اون کول ایک نعرہ ہی کو چاہیے اون کول سٹنٹ ہی ہوا ہے کہ ای کو استعمال کرے جنوبی پنجاب والے کو ہن کو نظر آندا پے کہ اپر پنجاب میں کو دے جی والوں کو نظر آندے کہ یا طارق بشیر چیمہ ہے مسلم لیگ کاف ہے مسلم لیگ کاف میری اتحادی ہے او میں کو ویندی ہے ہن اگر سارے گالی کو مد نظر رکھ دے تو او اپنی سنسیئرٹی شو کرے نا جڑے حکومت بیٹھے تھے اساں آدھے ہیں کہ ایک قرارداد پیپلز پارٹی کو پیش نہیں کرنی چاہیے ایک قرارداد حکومت کو پیش کرنی چاہیے کہ حکومت تو ویژن ہی ہوئے حکومت نہ رہی ہوئے اول اگر پیپلز پارٹی کو قرارداد پیش کریں دیے جواب دے سو ذرا پیپلز پارٹی اپنا معاملہ گھن کے سامنے آندی ہے پیپلز پارٹی قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی میرا خیال علی حیدر گیلانی صاحب میرا خیال پیش کی تھی تعداد تھوڑی ہے لیکن انہوں نے ویژن تو ٹھیک ہے یار وہ اگر کھڑے اگر حکومتی مخلص ہے میں سمجھتا کہ کوئی وجہ نہیں کہ جنوبی پنجاب صوبہ نہ بن سکے میٹر آف ڈیز ہے کیونکہ گورنمنٹ سنسیئرٹی کرے میٹر آف ڈیز ہے جو اس کی مخالفت کرے گا اپنے خود قبر کھودے گا جنوبی پنجاب ایکسپوز ہو جائے گا جنوبی 6 کروڑ عوام کو آپ 6 اچھا کروڑ عوام کو آپ اگنور نہیں کر سکتے اب سرائکیوں کو کوئی نہیں بنا سکتا جنوبی پنجاب دے کچھ سیاستدان جی جڑے موجودہ بھی بیٹھے تھے بھاویں انہاں دے او پی ٹی آئی نال ہیں او بھاویں مسلم لیگ نون نال ہیں میں سمجھدا کہ اندروں اندروں وسیبی ہومن دے ناتے سرائکی ہومن دے ناتے اور جنوبی پنجاب دی حمایت تے اجن بھی او میرا خیال ہے او ای لیول مثلا میں ایک نام گھنسا عبد الرحمان خان کاجو میرے خیال ہے جڑی ویلے آکسو او شاید او تہاڈی حمایت کروے سی بالکل کروے سی ایویں جڑے اہم لوگ بیٹھے تھے تو سجے کوئی آکسو ہن عبد الرحمان کانجو اگر کریں دے اون دے نال صوبائی اسمبلی دے وچ شہزاد مقبول شہزاد بھٹا نا کیا نام دا جہانگیر سلطان بھٹا کروے سی ایویں اے لوگ جڑے اجر بھی جنوبی پنجاب دے خواہ ہیں کنہائی نہ کنہائی ذہن دے وچ دل دے وچ انہاں دے ہلکی ہلکی او رمک ہے لیکن موجودہ صورتحال کو دیکھ کے چپ کروے کہ بنتا تو ویسے نہیں تو منہ کو کاٹ کے متھے کو نہ لاؤ لڑائی جھگڑا نہ حقیقت پسند دی گفتگو انہاں دی گالی بالکل 50-50 ہیں بہترین صحیح اچھا 100% کہنے دی گالی صحیح نہیں ہوندی اچھا پسند جو نہیں آندا ایک بندہ بیدے پسند اے دی مسئلہ صحیح ہے تری جماعتاں چوتھی جماعت اسلامی مل کے
پہلے پروگرام میں آ کے جماعت اسلامی جماعت اسلامی کی تما آ گئی اندر تک نہ ہی کوئی جماعت اسلامی جماعت اسلامی جماعت اسلامی واحد ویسے جو لیڈر ہے سراج الحق صاحب ایک پیک پہ تھے، ویسے وہ پیک حمایت پہ ہونے کے باوجود وہ ایک فضل الحق صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے اپنی کریڈیبلٹی ظاہر نہیں وہ حمایتی صوبہ بنا پولیٹیکل بندہ نہ انہوں نے گال تو سن کے آپ کے ساتھ ایک پیک پر اس کو اس وقت کے چیف جسٹس نے بھی کہا ایک پیک پہ چلا گیا جی، اور پیک پہ جا کے مجھے میں ان کو بڑا لائک کرتا ہوں، ٹھیک ہے وہ بالکل ویژن ہوگا، بہترین شخص، مگر مجھے سمجھ ان کی پولیٹیکل سینس کی نہیں آئی کہ ایک پیک پر جا کر آپ فضل الرحمان کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور اپنی تمام کریبلٹی جو تھی وہ زیرو کر دی. اچھا اب آپ صاحب کو ضرورت پڑتی ہے. 5 سال پی ٹی کے ساتھ آپ نے کام کیا کے پی کے میں. آج ٹھیک ہے آپ کی سمجھ مجھے نہیں آ رہی ہے. جماعت اسلامی کی اگر ملاقات ہوئی میری لیکن لوگ صاحب سے ملاقات ہوتی ہے, اگر ملاقات ہوئی میں پوچھوں گا ضرور جن کو بات اپنی بات سمجھتے ہوئے بھی پھر بھی وہی بات کر رہے ہیں جو بات اپنے خلاف جاتی ہے جی. یعنی اگر مولانا صاحب چلے گئے مولانا صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی تو انہیں کو بناتی ہے نا کشمیر کمیٹی کا چیئرمین. ہاں جی میں نے بنایا تھا کوئی بھائی جان آپس میں پوچھ لیا گرفتاری ہوئی ہے کیا کرتے مولانا صاحب کو بڑی مزار بات کرتے ہیں بڑی پیاری بات مولانا صاحب کو رکھا ہوا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کام چلاون مولانا فضل الرحمان صاحب دیکھیں کیونکہ جے یو آئی کے نمائندہ موجود نہیں ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب اور ایم کیو ایم یہ وہ بلو آئیڈ ہے جو ہر دور میں ہر ایک کے ساتھ موجود ہے. صحیح مولانا صاحب آپ کے عمران خان صاحب نے فرمایا تھا کہ ایم کیو ایم سے اللہ بچائے میں بڑی باتیں نہیں کرتا. لاسٹ جو میں نے ان کی سپیچ سنی ہے کراچی سندھ میں کی ہے انہوں نے کہا the best minister I have اس وہ خالد مقبول صدیقی. تو یہ ایم کیو ایم ہو گئی نہیں خالد مقبول صدیقی ہے میرے خیال میں جو منسٹر ہے نفیس اس کو اچھا نفیس کا. اب یہ لوگ ہیں بلو وائٹ. میں نے بات یہ کی تھی میں نے ایسا بات یہ کی تھی کہ مولانا سراج الحق صاحب ایک پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں. سراج الحق صاحب کو ملا کے بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ جماعت اسلامی میں نہیں ہے. چلے بات کر رہا ہوں جو آپ دے رہے اب ہم میں حاجی صاحب تو ایک ہی ہے نا اس لیے وہ تو بات صحیح کریں گے ہم تینوں میں سے. حاجی صاحب تو عاشق ہیں جماعت اسلامی کے. حاجی صاحب سے جناب ہر دفعہ جماعت اسلامی کے بغیر انہاں دا گزارا نہیں ہوتا. جماعت اسلامی حاجی صاحب دا سر جماعت اسلامی پر کرپشن کا الزام نہیں ہے. بالکل نہیں. چلو شکر لکھوا لیں لکھ لیں کہیں جج صاحب نے کہا سعدی کو امین اگر بات ہوئی تو صرف سراج الحق رہے ویسے نے اسمبلی اگلی بات چلتے ہیں نا. یہ تو فضل الرحمان صاحب جانے اور پیپلز پارٹی جانے میرا کیا واسطہ. کشمیر کمیٹی دے چیئرمین میں نے تو ویسے یاد آ گئی بات مجھے میں نے کر دی. سر بات میری بات سر پوری ہونے دیں خاص سر ایک اینی ون کوئی ایک آزاد کوئی جناب ایک باری ول تہاڈا بھرا ایم ڈی گل حاضر ہے پروگرام دے پے ایم ڈی گل دے نال حاجی محمد اسلم ملک صاحب سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ گال کرنے پن انہاں دی گال سنتے ول میتلا صاحب تا دوجے بھرا وندر سر کوئی ناراض ہو یا خوش ہو سمپل سی بات ہے پہلا لفظ بھی اور آخری بھی نیت صاف کر لیں صبح بن جائے گا. سب کے سب نیت جو بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں بیٹھ کر ایک دفعہ ہاتھ کھڑے کر کے ووٹ ہی دینا یار. ایک بندہ قرارداد پیش کیا کرتا ہے باقی سب کے سب کہیں جی ٹھیک ہے حکومت نیت صاف کرے. وہی بات ہے نا یار میں نے کب کہا ہے کہ بھائی حکومت میں نے تو سب کا کہا ہے وہی میں عرض کر رہا ہوں سر. یہ ایک بات ہے. دوسری بات آ گئی ڈیمز کی طرف. وہ ڈیم جو بننے لگے تھے کبھی یاد آ رہی ہے مجھے ان کی وہ کہاں ہے پتہ تو چلا ہے سر بن گئے یا کیا ہوا وہ آپ شہر میں نہیں میں حکومت یا نہ حکومت والی بات میں حزب اختلاف میں نہیں بیٹھا ہوں کسی طرح سے کوئی بات نہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کالا باغ ڈیم صاحب کی بات کی جاتی تھی کبھی زمانہ ہے تو وہ بڑی بات ہوتی تھی. ابھی آج آپ وہ بات کرنے افتتاح تھی گئے کالا باغ صاحب نے اور وزیر اعظم نے افتتاح کر دیا وہ ادھر کا وہ تعمیر شروع ہو چکی. وہ آپ کو پتا ہے ممتاز خان صاحب یہاں آپ کے سامنے 10 دفعہ کہہ کے چلے گئے
پھر بھی آئیں گے, آپ بلائیں گے جب وہ آ جائیں گے. ریکارڈ کیا ڈائریکٹر رہا ہے, وہ ساری باتیں وہ کہا کرتے آپ کے سامنے کہ کالا باغ ڈیم 2 سال میں بن سکتا ہے, وہ 10 سال میں بنیں گے, کیونکہ ان کی تو جاتے جاتے سڑکیں پہنچتے آپ کو 5 سال لگے, صرف وہاں پر مشینری لے جاتے ہوئے اتنا لمبا ٹائم ہے. کیا کرو وہ کہا کرتے تھے نا, آپ نے خود سنا, میں نے بھی سنا, میں یہی ساتھ آپ کے بیٹھتا تھا. اب اس وقت بات ہے کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے, ضرور بننا چاہیے. اب تو ثاقب نثار صاحب بھی کہہ رہے تھے ہاں بھائی اس طرف کی طرف بھی بات ہونی چاہیے. کالا باغ ڈیم فیزیبل ڈیم جو ہے نا اس وقت کالا باغ ہی ہے, ہوں تو کروڑ روپے لگ چکے ہیں. ہر وہ چیز جو کنسنسس کے ساتھ ہو, کنسنسس کیا جانا چاہیے. اس کی اویئرنس بالکل پیدا آپ کی بات ٹھیک ہے, تمام بھائیوں کو, تمام اکائیوں کو والے اعتراض کنسنسس لینی چاہیے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, آپ صحیح فرما رہے ہیں بھائی جان. نہیں جو اے این پی کے خدشات اس کو دور کریں. کالا باغ ڈیم دے ہوتے اے این پی بھی مخالف ہے, پیپلز پارٹی بھی کسی حد تک مخالف ہے. پارٹی مخالف نہیں ہے, وہ بھی مخالف ہے کیونکہ انہوں نے لوگ یہ منصفانہ ہو پانی دی سوندر صاحب کی بات یہ بہترین بات انہوں نے کہا کہ کنسنسس بنا ہے سب کا. آپ بات کریں نا, آپ بیٹھ کے دیکھیں ایک نہ تیل ہوسی نہ رادن. دیکھیں یہ وہ وقت ہے کہ یہ کالا باغ ڈیم عمران خان صاحب کے پاس ایک موقع ہے اپنا نام تاریخ میں لکھنے کا. بالکل اس وقت میڈیا, اس وقت ایجنسیز, اس وقت وہ نادیدہ قوتیں نظر نہیں آتی, وہ عمران کے ساتھ کھڑی ہیں. الحمدللہ 152-53 کا ڈالر ہوتا ہے خاموشی, پیٹرول 109 کا ہوتا ہے خاموشی, بجلی 4 پہ بڑھتی ہے خاموشی, گیس کی جو تقسیم ہے وہ غیر متنازع ہوتی ہے خاموشی. اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ہے جس کو سپورٹ کر رہا ہے. تو اسی طریقے سے اگر اس کے اندر ول ہے, اگر ان کے اندر ویژن ہے اور یہ پاکستان کا کام کرنا چاہتے ہیں, یہ بھی بیگ اٹھا کے باہر نہیں جانا چاہتے, کیونکہ جس کی اولاد پاکستان میں نا اس پہ ہم ڈاؤٹ کرتے ہیں, مگر چلیں ہمارا پرائم منسٹر ہے, اگر یہ کام کرنا چاہتا ہے تو یہی آئیڈیل وقت ہے کہ جہاں کالا باغ ڈیم بھی ایشو ہو سکتا ہے, سالو ہو سکتا ہے. یہی آئیڈیل وقت ہے جہاں تمام ایسے معاملات, تمام ایسے صوبہ بن سکتا ہے, تمام ایسے معاملات جن پہ لوگ ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے, اس دور میں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت تک, آج کی ڈیٹ تک, وہ ہاتھ جو پاکستان کے اندر سٹیبلٹی لاتا ہے عمران کے ساتھ. اگر بلاول صاحب جی ایک دفعہ نعرہ لگا دے, سمجھیے یہ کالا باغ ڈیم بننے کی بنیاد بن گئی. دیکھیں ایک بات اور, بلاول صاحب دیکھیں ہر چیز ہم پہ نہ دیا کریں. بلاول صاحب نے بات کی ہے, پیپلز پارٹی نے ہمیشہ فیڈریشن کی بات کی, پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پاکستانیت کی بات کی, پیپلز پارٹی نے کبھی بھی قومیت کی بات نہیں کی. ہم نے ہمیشہ وہ سٹیپ اٹھائے ہیں, وہ کام کیا ہے. این ایف سی وار دیکھ لیں, آپ تقسیم دیکھ لیں, جو مفاد میں ہو. ہم آج بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہیں. پیپلز پارٹی ہر ایشو پہ ڈیبیٹ کرنا چاہتی ہے, کوئی سنسیئرٹی کے ساتھ بات تو کرے, باتیں کو نہیں کرتا. جیڑی موجودہ صورتحال ویندی پئی ہے, میں سمجھدا کہ ملک ہر معاملے دے وچ اپنا صاحب جڑا پاکستان ہے انتہائی گھبرا, اور خاص کر اکو جڑا ہن فوری مسئلہ ہے وہ ہے معاشیات, معاشی معاملہ. تو آپ کو کہیں طرح جو بھی صورتحال ہے پالیسی میکر اوہ پالیسی انہاں بناونی ہے, ڈالر کو کیویں ڈاؤن کریں دے وے, تساں مہنگائی کیویں کم کریں دے وے, تساں اچھا بجٹ کیویں پیش کریں دے وے, ان تو بعد تواڈے اگلے راہ عمل ہے سٹیپ بائی سٹیپ. تساں جنوبی پنجاب کیویں بنے دے وے, تساں سنسیئرٹی کیویں شو کریں دے وے, یا لوگاں کو اساں دے کہ تنقید برائے تنقید. بھائی اگر اتنے جنوبی پنجاب ہے تو طارق بشیر چیمہ صاحب کو آخیا تو اپنی گال کر, اتنے ایم کیو ایم کو آخیا تو اپنی گال کرو, اتنے ہزارے والے کو آخیا, تاکہ یہ معاملہ جڑا سالو تھی نہ سکے اور اینڈ الیکشن دے ٹائم آ کے والی ہو نہ رہا ہوئے کہ ایسا جنوبی پنجاب نہ سے بنا سکے. ان دے وچ حکومت کو چاہیے کہ معاشیات کو سنبھال کے ان کو سہارا دے کے مہنگائی دا جڑا اے بوجھ ہے غریب دے کم کر کے بل ان کو چاہیے ہے کہ بجٹ اچھا بجٹ دے گی, اس کے بعد اگلا جڑا سٹیپ ہے وہ شامل, اور انشاءاللہ اللہ تعالی انہوں نے مدد کرے سی اگلے نیک نیت. اور صحیح میں تے کھیسا ہن پروگرام دا شاید اینڈ بھی ہے کہ گزارش ہے کہ ہن صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ترے پارٹی جڑی وڈی ہے نا جی ہن مجبور ہیں
صوبہ بناونا پوسی 6 کروڑ عوام دا ساڈا حق سب دیونا پوسی مبارک ہو گیا. اچھا میں پہلا سوال جو ہے نا جناب دا ان دے حوالے نال ذرا ایک چیز میں جی بالکل بتائیں بالکل بتائیں. گزارش ہے کہ جڑا صوبے یا معاملات معاشی حکومتی یہ پاکستان دے اندرونی معاملات یہ بھی مضبوط ہونے چاہیے ہیں. ٹھیک ہے اتفاق رائے ہونا چاہیے لیکن اس وقت حالات بڑے عجیب ہیں. دیگر قوم ایک ہلکا نہ گنو انڈیا تے ہے جو کچھ ہے سارا دشمن ہے لیکن سارے جڑے نا چھپے ہوئے دشمن. ہاں جی ایران ان فیکٹ جڑا ہے ٹارگٹ کوئی نہیں. ایران کوئی نہیں ٹارگٹ پاکستان ہے. ہاں جی اصل تکلیف ہے پاکستان دی ایٹمی طاقت ہو. بالکل اصل تکلیف ہے سی پیک دے حوالے تکلیف ہے. لیکن اے بھی ذہن چ رکھو امریکہ بھی ذہن چ رکھے باقی طاقت کہ چین نے جڑے نا ارباں ڈالر گوادر دے اوتے ایویں نہیں لائے ایویں خرچ نہیں کیتے ایویں خامخواہ خرچ نہیں کیتے. ہن کرنا کیا ہے مسلم امہ ہن صورتحال ہے کہ چاروں طرف پاکستان دے جنگلے لگدے پے. جی ہاں ایران دی پاسے بھی جنگلے لگدے پے انڈیا بھی جنگلے لگدا پے افغانستان. ہن ساڈے کول بحیرہ عرب رہ گئے. ہاں جی بحیرہ عرب ہے نا. ہاں جی ہن کرن دی کیا ضرورت ہے. گزارش ہے کہ کرن دی ضرورت ہے. ڈرلنگ والا معاملہ بھی سازش ہوئی ہے تیل نکل آیا ہے لیکن پریشر پہ ہے عالمی طاقتوں کا وہ بند ہو گئی ہے. تیل نکل آئے اتوں دلچسپ گل ہے کہ اگر کہ 7000 تو 8000 دے درمیان تیل ہے. میں اصل ضرورت ہے پولیٹیکل ول دی 8000 درمیان دے تیل ہے سعودی روک لیتے اے صحیح پریشر ہویا ہے بڑا زبردست قسم دا. اے جڑے نویں حالات بنے نا ایران والے سعودی عرب والے تے اون دا پریشر پہ ہے. پاکستان تیل دی دولت تو مالا مال ہے. عالمی طاقتوں کو خطرہ پہ گئے کہ ایک پاسے سی پیک ہو گئے ایک پاسے ایٹمی طاقت ہے ایک پاسے تیل ہی نکل آئے تے ول بئی معدنی دولتاں بھی کڈے سن. لہذا ان کو روکو یہ ملک تے کامیاب ہو گیا. ان کو روکو اون دے واسطے پریشر واسطے ہن ٹارگٹ بنے دا کرن پاکستان کو. گل صاحب ہن کرن دی کیا ضرورت ہے. اگر اے او آئی سی نیک نیت ہوے او آئی سی تے صرف اوے پنجابی وچ رہ گئی ہے او آئی سی او آئی سی ان کا کوئی کام نہیں رہ گئے. ہوں ضرورت اس حکومت دی ہے کہ اپنی خارجہ پالیسی کو مضبوط کرے. ہوں جڑے نا جی ونج کے گال کرے ایران دا وزیر خارجہ آندا پے انہاں نے گال کرن کہ بھئی اساں مسلمان برادر اسلامی ممالک ہیں. اس زمانے سنا اسی تساں آر سی ڈی جی جی ترکی ایران پاکستان کا شارہ ہوئی تے او شارہ پیچھے رہ گئی شرح کراکرم تے بن گئی. اگر اے ترے ملک کٹھے ہوئے ویندے پاکستان ایران ترکی تے کہیں دی جرت ہے انڈیا دی یا کہیں دی سوال امریکہ دی کسی عالمی طاقت دی سوال او اے چیزاں انساری صحیح. جناب اے ڈاڈا اہم ترین موضوع اساں ڈسکس کیتے تے ساڈے محترم مہمان عظیم الحق پیرزادہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ملتان کنوینئر صوبہ بناؤ تحریک دے بھی ہیں جناب حاجی محمد اسلم ملک صاحب سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نشید عارف گونزر صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ملک امتیاز حیدر میتلا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ممبر انسانی حقوق کمیشن ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ملتان. انشاءاللہ اپنے نوے پروگرام نوے مہمانہ دے نال ول ملاقات کرے ساں. وسیب تہاڈا تساں وسیب دے تے این دھرتی دے واسطے الحمدللہ ساری خدمات یاد رکھائے. ول دوستاں دے نال حاضر تھی ساں تے میرا نعرہ کل بھی ہوئے اج بھی ہوئے آمن والے کل دا میں کو نہیں پتا. وسیب یہ تے پاکستان زندہ باد.